ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। చేరొచ్చిన మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు కలుగును గాక. आए हुए आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिन शुभ हो। ఆమేన్. आमेन హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని సన్నిధిలో కూడి ఆయన్ని మనం ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. परमेश्वर के सानिध्य में हम लोग एकत्रित होकर उनकी आराधना करने के ఆయన సాన్నిధ్యంలో కూడి మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. और उनके सानिध्य में हम लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते ఆయన हैं స్వరమును కూడా వినటానికి మనము ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. और उनके आवाज को सुनने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ద్వితీయోపదేశ కాండము और వ్యవస్థ और विवरण की किताब 29వ అధ్యాయము उसका 29वां अध्याय మొదటి వచనం నుండి उसका पहला वचन से 9వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. 9 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। మైక్ ఉన్నవారు స్పష్టంగా చదవండి. मूसा को मोआब के देश में दी, उसके ये ही वचन है। और जो वाचा उसने उनसे होरो पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया वह तुमने देखा है। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष के लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए तब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने के लिए निकल आए और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया और रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ तुम करो वो सफल हो। इस वाचा के बातों का पालन करो ताकि जो कुछ तुम करो वो సఫల్ హో. ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మనం చదివినటువంటి ఈ లేఖన భాగములో व्यवस्था विवरण के इस भाग में जो हम लोग ने वचन को पढ़े हैं, మోషే వారికి కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. मूसा उन लोगों को कुछ विषयों का ध्यान करा। రెండవది, दूसरा जो है మోషే వారికి मूसा उनको కొన్ని విషయాలు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. और कुछ विषयों की आज्ञा दे रहे हैं। మూడవది, तीसरा, వారు పొందని కొన్ని విషయాల గురించి చెప్తున్నాడు. और जो कुछ वो नहीं पाए हैं उन विषयों के बारे में उन्हें बता रहे हैं। ఒకటి, एक, వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. उन्हें याद करा रहे हैं। రెండు, दूसरा, వారికి सबसे वो सारी चीजें देखते हैं వారు అరణ్య యాత్ర कर रहे थे। దానిలోగా నడిచి వచ్చారు. और लाल समुद्र को भी उन्होंने 2 भाग करके उनके बीच में से चल के आए। ఇది సాధారణమైనటువంటి మాట కాదు. और ये जो बात है साधारण बात नहीं है। समुद्र 2 भाग में हो जाना, ఒక సముద్రము రెండు పాయలుగా అలాగ భాగాలుగా చీలిపోవటము. और एक समुद्र जो है 2 भाग में अलग हो जाना, उसके बीच में से रास्ता आना। మనం ఒక టబ్లో కానీ లేకుంటే బకెట్లో నీళ్ళు తీసుకున్నట్లయితే अगर हम सोचते हैं ऐसा कि
एक टब में या फिर एक बकेट में पानी लिया है, దాన్ని అలాగే కంటిన్యూగా కొడతా ఉన్నట్లయితే अगर वैसे ही सीधा उसके ऊपर हम लोग प्रहार करता रहे, ఆ నీళ్లు రెండు భాగాలు అవుతూ ఉంటాయి. वो पानी जो है दो भाग में होते जाएगा, కానీ అడుగు వరకు వెళ్ళదు అలాగా. लेकिन वो आखिरी तक वैसे नहीं जाएगा, అది పై పైన మాత్రం భాగాలు అవుతుంది, वो ऊपर ऊपर ही उसके भाग होते जाएंगे మరలా తిరిగి వచ్చేస్తుంది. और फिर से वो लौट कर एक जगह पे ఒక సెకండ్ లోగానే నీళ్లు మరలా తిరిగి వాటి స్థానానికి వచ్చేస్తాయి. एक सेकंड में ही पानी जो है अपने जगह पर फिर से लौट आ जाएगा. కానీ వీరు సముద్రంలో నడుస్తున్నప్పుడు लेकिन जब ये समुद्र के बीच में से चल रहे थे, 20 లక్షల మంది దాటుకొని వెళ్ళిపోయే వరకు నీళ్లు అలాగే నిలబడిపోయి ఉన్నాయి. और 20 लाख लोग उसे पार करके जाने तक पानी जो है वैसे ही स्थिर रह गया. అందరూ చురుకుగా పరిగెట్టే వాళ్ళు కాదు. और सभी लोग फुर्ती से भागने वाले नहीं थे, చురుకుగా పరిగెట్టగలిగిన వారు 6 లక్షల మంది ఉన్నారు. और वो फुर्ती से भागने वाले जो थे वो 6 लाख लोग थे. 14 లక్షల మంది చిన్న పిల్లలు, స్త్రీలు, వృద్ధులు ఉన్నారు. और बाकी 14 लाख लोग हैं, स्त्रियां थी, छोटे बच्चे थे और बुजुर्ग लोग थे. వారందరూ కూడా చురుకుగా పరిగెట్టలేరు. और वे सारे लोग जो है फुर्ती से नहीं भाग सकते थे. అందులో కొందరు గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నారు. और उनमें से कुछ गर्भिणी स्त्री भी थे. అందులో కొందరు చిన్న పిల్లల్ని కలిగిన వారు ఉన్నారు. और उसमें से कुछ लोग छोटे बच्चों को पाए हुए थे. అందులో కొందరు చాలా ముసలి వారు ఉన్నారు. और उनमें से कुछ लोग बहुत ही बुजुर्ग लोग थे. అందులో కొందరు అనారోగ్యంగా ఉన్నారు. और उनमें से कुछ लोग बीमार भी थे. అందులో కొందరు బలహీనంగా ఉన్నారు. और उनमें से कुछ लोग कमजोर भी थे. అందులో కొందరు నడవలేని స్థితిలో और ఉన్నారు. उनमें से कुछ लोग नहीं चलने वाली स्थिति में. అయినా కూడా फिर भी ఆ 20 లక్షల మంది वो 20 लाख लोग ఆ సముద్రము దాటుకొని వెళ్లే వరకు वो समुद्र पार करके जाने तक ఆ నీళ్లు అలాగే రెండు ప్రక్కల वो నిలిచిపోయాయి. पानी जो है दोनों भागों में ऐसा स्थिर खड़ा रहा. ఏ మానవుడి పని చేయలేకపోయాడు. कोई भी मानव ये काम नहीं कर पाए. ఏ మానవుడి పని और చేయలేకపోయాడు. कोई भी मानव ये काम नहीं कर पाए. ఈ రోజు మానవుడు आज के दिन मानव जो है సముద్రమును నింపే పని మాత్రం చేయగలుగుతున్నాడు. सिर्फ समुद्र को भरने का काम क्या करते हैं. ఆ సముద్రములో ఇసుక నింపి और वो समुद्र में रेती भरकर ఆ సముద్రములో ఈ యొక్క సామగ్రి అంతని తీసుకొని వచ్చి और समुद्र में सारी सामग्री को लेकर आकर ఆయన బ్రిడ్జ్ కడుతున్నాడు. और वो ब्रिज को खड़ा कर रहे हैं భవనాన్ని కడుతున్నాడు. और भवन बना रहे हैं. ఒక పెద్ద గ్రామాన్ని, ఒక పెద్ద పట్టణాన్ని కట్టేస్తున్నాడు. एक बड़ा गांव या फिर एक बड़ा शहर बना रहे हैं. దుబాయ్లో పామ్ బీచ్ అని ఒకటి ఉన్నది. और दुबई में पाम बीच नाम का एक जगह है. అది తాటి చెట్టు లాగా ఉంటుంది అనమాట ఆకారం. और वो ताड़ गोले के झाड़ के समान वैसा उसका आकार होता है. ఇలాగ తాటి చెట్టు పడుకుంటే ఎలాగుంటుంది एक ताड़ गोले का झाड़ अगर ऐसा लेटा जाएगा तो అలాగ कैसा ఒక होगा? రోడ్ ఇలాగ వస్తుంది ఆ మొద్దు లోపలలో. और वहां से वैसा एक रोड जाता है. ఆ తర్వాత దాని బ్రాంచెస్ రూపంలో ఆ పట్టణాలు లేకుండా ఆ యొక్క నివాసములు ఉన్నాయి అందులో. और वो वैसे ही उसके ब्रांचेस के रूप में उनके वहां पे शहर या फिर उनका रहने का जगह है. చాలా సుందరమైనటువంటి నివాస స్థలము. बहुत ही अच्छा रहने का जगह है. అది పైనుంచి చూస్తే చాలా అద్భుతంగా తాటి చెట్టు లాగే కనిపిస్తుంది. अगर ऊपर से देखेंगे बहुत अच्छे से ताड़ गोले के झाड़ के समान दिखता है. ఆ సముద్రములో మనిషి వెళ్ళి నివసించటము జరుగుతున్నది. और उस समुद्र में मनुष्य जाकर वहां पर रहना शुरू कर दिया. ఆ సముద్రములో కొన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి. और उस समुद्र में कुछ होटल्स भी हैं. మన జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో చూసినట్లయితే अगर जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे దాల్ లేక్ అనేటువంటి ఒక ఏమంటారంటే సరస్సు ఉన్నది. సరస్సు ఉన్నది. और वहां पर द लेक नाम का एक దాల్ झील, దాల్ అంటారు దాని పేరు. अच्छा दाल झील. ఓకే, సో దానిలో బోట్స్ ఉంటాయి, దాని మీద బోట్స్ ఉంటాయి. और उसके अंदर जो है बोट्स होते हैं. ఆ బోట్ లోనే ఇల్లు ఉంటది. और उस बोट में ही घर होता है. ఎవరన్నా కాశ్మీర్ కి వెళ్ళారంటే దానిలో ఉండాల్సిందే. और कोई भी अगर कश्मीर जाएगा तो उसके अंदर रहना ही. అది చూడకుండా వచ్చారంటే కాశ్మీర్ చూడలేదన్నట్లు. वो अगर बिना देख कर आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने कश्मीर नहीं देखा. ప్రపంచ దేశాల నుంచి అందరూ కూడా కాశ్మీర్ దాని కొరకే వస్తున్నారు. और पूरे संसार के देशों में से कश्मीर में लोग आते हैं तो उसी ही देखने के लिए आते हैं. సముద్రములో మనిషి ఆ ట్రైన్ నడిపిస్తున్నాడు ఈ రోజు. और समुद्र में मनुष्य जो है ट्रेन को चला रहा है आज के दिन. మన ముంబై సముద్రములో కూడా ట్రైన్ వెళ్తుంది. और मुंबई के समुद्र के अंदर से भी ट्रेन जा रहा है. ఇప్పుడు కొన్ని మెట్రోస్ వచ్చినాయి, కొన్ని నీళ్ళలోంచి వెళ్ళి మళ్ళీ అలా బయటకు వచ్చేస్తాయి. और कुछ मेट्रोस आए हैं वो पानी के अंदर से जाकर ऐसा बाहर निकलते हैं. సముద్రంలో ఈ ప్రక్క నుంచి ఆ ప్రక్క వరకు వెళ్ళడానికి ఒక దారి వేస్తున్నారు. और समुद्र के अंदर इस जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है. గాలిలో వేలాడి వెళ్ళేటువంటి వాహనాలు వచ్చేసాయి. और हवा में लटक के जाने जैसा एक वाहन आ गया है. మానవుడు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ तो ఉన్నాడు. मनुष्य जो है अनेक प्रकार का जो है प्रयास किया जा रहा కానీ మోషే సమయంలో है. लेकिन मूसा के समय में ఆ సముద్రము రెండు భాగాలు చేసినట్లుగా वो समुद्र दो भाग में किए समान ఎవరు చేయలేకపోతున్నారు. वैसा काम किसी ने नहीं किया. అది సాధించిన రోజు वो जिसने काम वो उस दिन कर पाएंगे. బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్యం యొక్క విలువ పడిపోతుంది. और बाइबल के अंदर ये वचन का जो मूल्य है वो गिर जाएगा.
మోషేనే కాదు నేను కూడా చేస్తానని ఆయన లేచి నిలబడతాడు. और मूसा ही नहीं मैं भी कर सकता हूं कि तो दूसरा व्यक्ति उठकर అది खड़ा ఈ हो రోజు जाए. వరకు సాధ్యం के दिन आज के दिन तक वो हुआ नहीं కానీ है. మానవుడు ప్రయత్నం విడిచిపెట్టలేదు. लेकिन मनुष्य ने ये प्रयास को छोड़ा नहीं ఎర్ర है. సముద్రము ఎలాగ చీలిపోయింది చూపిస్తాననుకుంటున్నాడు. लाल समुद्र कैसे अलग हो गया वो मैं दिखाता हूं करके యేసు दिखाता ప్రభు हूं. నీటి మీద నడిచాడు. यीशु मसीह जो है पानी के ऊपर चले थे చాలా మంది మెజిషియన్స్ నీటి మీద నడిచి చూపించారు. और बहुत सारे जादूगर जो है वो पानी के ऊपर चलकर दिखाए. కొంతమంది ఏమంటారంటే कुछ लोग क्या कहते हैं అది డెడ్ సీ మీద మృత సముద్రం మీద నడిచాడు అని చెప్తారు. वो एक डेड सी है उसके ऊपर वो चले थे करके कहते మృత हैं. సముద్రము और वो मृत्यु का समुद्र మృత సముద్ర और मृत समुद्र అది డెడ్ అన్నమాట. और उसका मतलब है वो मृत, జీవం లేదు. उसके अंदर कोई जीवन కానీ नहीं. యేసు ప్రభు लेकिन यीशु ఏ मसीह నీళ్ళలో నడిచాడంటే किन पानी के ऊपर चढ़े ఆ थे? ప్రక్కన శిష్యుల యొక్క ఓడ నడుస్తూ ఉన్నది. वो बाजू में चेलों का जो नाव चल रहा था అక్కడ నడిచాడు ఆయన. वहां पर यीशु मसीह चले थे. ఆయనకు రాతి నేల మీద నడవలేదు. वे जो है पत्थर के जगह पर नहीं चले రాయి వేస్తే మునిగిపోయే నీళ్ల మీద ఆయన నడిచాడు. और पत्थर अगर फेंकेंगे तो वो डूबने वाले पानी के ऊपर वो चले थे. చైనా దేశంలో BYD అనే ఒక కార్ వచ్చింది, ఒక కంపెనీ కార్ వచ్చింది. चाइना देश में BYD नाम का एक कार आया. మన కార్లన్నీ కూడా రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉంటాయి. हमारे सारे कार जो है वो रोड के ऊपर चलते हैं. జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ మాసాల్లో మన కార్లన్నీ కూడా పడవల్లాగా మారిపోతూ ఉంటాయి. और जून से सितंबर के बीच में हमारे जो कार है वो नाव के समान दिखते అవి हैं. కంట్రోల్ లేకుండా కొట్టుకొని పోతా ఉంటాయి. वो बिना कंट्रोल के बह जाते हैं దాంట్లో ఉన్న వారిని చనిపోతూ ఉంటారు. और उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो मर जाते ఈ हैं. గత 10 సంవత్సరాలలో और पिछले 10 साल में అనేక వేల కార్లు వాహనాలు వరదలో కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాయి. और बहुत ही हजारों कार जो है इस मतलब बारिश में वो जो है बह गए. ఈ చైనా వాళ్ళ కారు ये चाइना का जो कार है ఒక బోట్ ఇలా నడుస్తూ ఉంటే अगर एक बोट ऐसे चलता ఆ रहेगा బోట్ ప్రక్కన వారి కారు కూడా బోట్ లాగా మార్చబడి వెళ్తూ ఉంది. और बोट के बाजू में उनका कार भी बोट की तरह बदल कर वो चलता जाएगा. ఇది పెద్ద పని కాదని చెప్తున్నారు వారు. वो कहते हैं कि ये बड़ा काम नहीं है. ఆ దాటుకొని వచ్చిన తర్వాత और उसे पार करके మరలా వీల్స్ మీద అది కార్ లాగే వెళ్ళిపోతుంది. और तुरंत ही वो व्हील्स के ऊपर एक कार के समान चला రోడ్ जाएगा. ఎక్కగానే వీల్ మీద వెళ్తది. और जैसे ही रोड आएगा वो व्हील के जैसे ఆ चलेगा. తర్వాత అది నీటిలో ఉన్నప్పుడు అది పడవలాగా వెళ్తూ और ఉంటుంది. जब वो पानी में रहेगा तो एक नाव के समान चलेगा. ఒక రోజు మన ప్రధానమంత్రి గారు एक दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ఒక ఎలక్షన్ లో एक इलेक्शन में ఫ్లయింగ్ బోట్ వేసుకొని వచ్చాడు. ఆయన फ्लाइंग बोट लेकर वो आए ఆయన ఎగురుకుంటూ నీళ్లలోకి వచ్చి నీళ్లలో అలాగ బోట్ లాగా వెళ్ళాడు. और वो उड़ते उड़ते एक बोट के समान वो पानी में उतरे और वहां से चलते అది गए. చూసిన వెంటనే वो जैसे ही लोगों ने देखा ఇటు ఓటు వేసే వాళ్ళందరూ ఇటు ఓటు వేసి ఆయన నిలబెట్టేశారు. और यहाँ पर वोट डालने वाले लोग वहां उनकी तरफ डालकर उन्हें खड़ा कर दिया. ఒకవేళ మానవుడు ఈ రోజు సముద్రాన్ని రెండు పాయలుగా చీల్చినట్లయితే अगर आज के दिन मानव जो है समुद्र को 2 भाग में कर देगा చర్చిలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులందరూ కూడా ఇది వదిలేసి అటు వెళ్ళిపోతారు. और चर्च में रहने वाले यहाँ पर जो रहने वाले ये छोड़कर दूसरे जगह चले ఇన్ని जाएंगे. సంవత్సరాల నుంచి ఇశ్రాయేలీలు ఘనంగా చెప్పుకున్నటువంటి ఇశ్రాయేల్ కూడా పారిపోయి అటు వెళ్ళిపోతారు. और इतने समय तक इजरायली लोग जो भी महान बातें इस चीज के लिए बताते वो लोग भी छोड़कर उसकी तरफ चले వారు जाएंगे. నడిచినటువంటి ఆ సముద్రము वे जो चले हुए वो समुद्र అది में లోతైనటువంటి సముద్రము. वो बहुत ही गहरा समुद्र था. కానీ దేవుడు लेकिन परमेश्वर ఆ సముద్రమును 2 భాగాలు చేసి उस समुद्र को 2 भाग करके ఆరిన నేల మీద వారిని నడిపించాడు. और वो सूखा हुआ जमीन के ऊपर उनको चलाए. ఆరినటువంటి నేల మీద ఆయన వారిని నడిపించాడు. वो सूखे हुए समुद्र के ऊपर उनको चलाए. సముద్రాన్ని 2 భాగాలు చేశారు. समुद्र को 2 भाग कर दिए. చాలా మంది మెజిషియన్స్ వచ్చి చెప్పారు, बहुत सारे जादूगर ने आके कहे थे యేసు ప్రభు నడవటమే కాదు మేము కూడా నడుస్తాం, పెద్ద పని ఏముందని చెప్పారు. यीशु मसीह चलना ही नहीं हम भी चलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. కానీ लेकिन వారు చేసినవన్నీ కూడా ట్రిక్స్ అయి ఉన్నాయి. वो जो भी कुछ किए थे वो ट्रिक्स कहलाते हैं. అవన్నీ కూడా ట్రిక్స్ మాత్రమే. और वो सारी चीजें जो है जादुई चीजें हैं. ప్రతి మ్యాజిక్ ఒక ట్రిక్ మాత్రమే. और हर एक जादूगरी का काम जो है वो एक जादुई काम అది है. సత్యము కాదు. वो सच्चाई नहीं है. కానీ యేసు ప్రభు నడిచింది మాత్రము लेकिन यीशु मसीह जो चले थे అది నిజమై ఉన్నది. वो सच्चा है. అది చూచి वो देखकर శిష్యులు భయపడిపోయారు. चेले जो है डर गए थे ఎందుకంటే మనుషులు నడవలేరు. क्योंकि मनुष्य जो है वो नहीं चल ఆ सकते నీటి थे. మీద మనుషులు నడవలేరు. वो पानी के ऊपर मनुष्य नहीं चल सकते ఆయన थे. నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు वो जब चलते हुए जा रहे थे భూతం 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 అని కేకలు వేశారు. और उसे भूत 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 करके दो जोर जोर से चिल्ला रहे थे. యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? यीशु मसीह ने क्या कहा? భూతము కాదు, ఇదిగో నేనే అన్నాడు.
यहाँ पर कोई भूत नहीं, ये मैं ही हूँ, ఇదిగో నేనే, ये देखो मैं हूँ, నన్ను చూడు అని చెప్పేసి एक बार అంటున్నాడు मुझे ఆయన. देखो करके कहते అప్పుడు हैं. పేతురు ఏమంటున్నాడు, तब पतरस ने क्या ప్రభువా, कहा, ఒకవేళ నీవే అయితే प्रभु अगर आप ही हो तो నేను కూడా నీళ్ళ మీద నడుస్తాను. मैं भी पानी के ऊपर चलूंगा. యేసు ప్రభు ఆ కోరికని కాదనలేదు. यीशु मसीह ने उनको इच्छा को मना नहीं किया, యేసు ప్రభు దేవుడు ఏ కోరికని కాదు అనడం. और यीशु मसीह ने कोई भी इच्छा को उनके सामने रखते हैं तो मना नहीं మన करते, దేవుడు ఏ కోరికను కూడా కాదు అని और అనడం. हमारा परमेश्वर कोई भी इच्छा को मना नहीं करते. ఒకవేళ నీవు దేవుని మహిమ కొరకు ఏదైనా పని చేయాలంటే अगर आप भी एक बार परमेश्वर की महिमा के लिए काम करना चाहेंगे, దేవుడు దానిని కాదు అనడు. परमेश्वर उनको मना नहीं करेंगे. దేవుని మహిమ కొరకు నీవేమైనా చేయాలనుకున్నట్లయితే परमेश्वर की महिमा के लिए आप कुछ भी करना चाहेंगे, దేవుడు కాదు అని మాత్రం అనడు. परमेश्वर मना नहीं करेंगे. యేసు ప్రభు నీటి మీద నడుస్తున్నాడు. यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं. పేతురు నేను నడుస్తానని చెప్పాడు. पतरस ने कहा प्रभु मैं भी चलना యేసు चाहता ప్రభు हूँ. అన్నాడు, సరే నడువు అని చెప్పాడు. यीशु मसीह ने कहा चलो ठीक है आप भी चलो. ఆ విశ్వాసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు తెలియదు. और वो विश्वास कहाँ से आया हमें तो नहीं ఆ पता, సాహసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నాకు और తెలియదు. उतना साहस कहाँ से आया मुझे नहीं पता. ఆ కాళ్ళు ఆ నీళ్ళ మీద ఎలా నిలబడ్డాయో పేతురు కాళ్ళు నాకు తెలియదు. और पतरस के जो पैर है उस पानी के ऊपर कैसे खड़े रहे हमें नहीं కాళ్ళు पता, నిలబడ్డాయి. और वो पैर उसके ऊपर खड़े ఆ रहे, తరువాత ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు. और उसके बाद वो पानी के ऊपर चलते रहे, ఆలోచించేటువంటి సమయం అక్కడ లేదు. और वहां पर सोचने का समय नहीं था. ఒకటే ఒక సెకండ్ ఉన్నది. एक ही एक सेकंड था, ఆయన నీటిలోంచి ఓడ మీద నుంచి దూకాలి, और वो नाव के ऊपर से कूदना है, ఆ నీటి మీద నిలబడి నడుస్తూ ఉండాలి. और उस पानी के ऊपर खड़े रहकर चलना है, సగం దూరం నడిచాడు. और आधे रास्ते तक चले. పేతురికి ఏమైందో తెలియదు. पतरस को क्या हुआ हमें नहीं पता, సడన్ గా ఒక గాలి వచ్చింది. और वहां पर एक बहुत ही बड़ी हवा आई, ఆ గాలితో భయపడ్డాడో, या फिर वो हवा से डर गए थे, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి భయపడ్డాడు, या फिर और कॉन्फिडेंस से डर गए నువ్వు थे, లేకుండా నేను నడవగలనన్న ఫీలింగ్ వచ్చిందేమో. और उनको ये फीलिंग शायद ऐसा आया हो कि आपके बिना मैं नहीं चल सकता हूँ, నడవచ్చు, आपके बिना मैं चल सकता हूँ. ఇప్పుడు నువ్వు లేకపోయినా కూడా నేను నడవగలను. शायद उनको ऐसा लगा रहेगा आपके बिना भी मैं चल सकता లేదా हूँ, ఆ తర్వాత పేతురు ఓడలు వదిలేసి కేవలం నడుచుకుంటానే నీళ్ళ మీద ప్రతిరోజు వెళ్ళాలని చూసేవాడేమో. या फिर उसके बाद पतरस नाव को छोड़कर हर दिन उसके ऊपर चलने जाने का चलकर जाने का सोचा. పేతురు అలా నడిచినట్లయితే అందరూ భూతం భూతం అని కేకలు వేసేవాళ్ళు. अगर पतरस वैसे चलता रहता तो सभी लोग भूत भूत करके అందరూ पुकारते, దాన్ని వింతని చూసేవాళ్ళు కానీ భూతం భూతం అని పిలిచేవాళ్ళు. और सभी लोग उसे एक चमत्कार के रूप में दिखते थे, लेकिन उसे भूत भूत कर पुकारते थे. సో ఏమైనా కూడా तो कुछ भी क्यों ना हो, సగం దారిలో పేతురు నీటిలో మునిగిపోతున్నాడు. और आधे रास्ते में जाकर पतरस जो है पानी में गिर गया और डूब रहा था. తన చేయి చాపి यीशु मसीह ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर లేచి నిలబడు, आओ उठकर खड़े रहो, ఓ అల్ప విశ్వాసి అని అన్నాడు. అల్ప విశ్వాసి. अल्प विश्वासी. అల్ప విశ్వాసి అంటే అర్థం ఏమిటి? अल्प विश्वासी का अर्थ क्या है? కొంచెం విశ్వాసం ఉన్నవాడు. थोड़ा विश्वास रखने वाले लोग, కొంచెం విశ్వాసం ఉన్నవాడు. थोड़ा विश्वास रखने ఎంత वाले लोग. విశ్వాసం వాడాడు ఆయన? कितना विश्वास का प्रयोग किया? సగము దూరం వరకే విశ్వాసం వాడాడు. आधे रास्ते तक ही विश्वास का उपयोग किया. సగము దూరం తర్వాత आधे रास्ते के बाद ఆయన జ్ఞాపకం వచ్చింది. उनको याद आया, ఆయన మైండ్ లోకి ఆయన వచ్చాడు. उनके माइंड में वो आए, ఆయన మునగడం మొదలు పెట్టాడు. और वो डूबना शुरू हो అమ్మో, गए. ఇది రోడ్డు కాదు నేను నడిచేది, और ये रोड नहीं है मैं चलने वाला, ఇది సముద్రం నేను నడిచేది. ये समुद्र के ऊपर मैं चल रहा ఆయన हूँ. మునగడం ప్రారంభించాడు. और वे डरना, वो डूबना शुरू कर दिए. ఒక రోజు నేను నా మైండ్ పోయింది, एक दिन मेरा भी माइंड ऐसी खराब हो నా गया, దిమ్మ తిరిగింది, ఎక్కడో తిరిగిపోయింది. और कहीं तो भी मेरा माइंड जो है वो घूम गया. ఒక దైవ సేవకుడు అంటాడు, నీకు దిమ్మ తిరగాలి అంటాడు. ఇప్పుడు ఆయన एक प्रभु के सेवक थे, वो आपका दिमाग घूमना है करके, ఆ దిమ్మ తిరిగింది అంటే ఒక రోజు నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. और उस एक दिन मुझे भी ऐसा हुआ और मुझे याद आया. ఒక రోజు ఒక పాము వచ్చింది. एक दिन एक सांप आया, దాదాపు 10 అడుగులు పొడవు ఉన్నది. అది और 10 फुट बड़ा सांप था वो, అంత లావు ఉన్నది. అది और इतना मोटा था, చక్కగా మెరుస్తూ ఉన్నది. అది अच्छा चमक रहा था. 4 గంటల సమయంలో వచ్చింది, సాయంకాలం. और शाम को 4 बजे के समय में वो आया. అది నా ఇంట్లోకి రాలేదు, वो मेरे घर पर नहीं आया, నాకు దానికి సంబంధం లేదు. मेरा उसके साथ कोई संबंध నా नहीं. ఫ్రెండ్ ఒక స్కూల్లో ఉంటాడు, मेरा मित्र एक स्कूल में रहते ఆయన थे, కలవడానికి వెళ్ళాను. और मैं उनको मिलने के लिए ఇద్దరం गया, కలిసి నడుచుకుంటూ ఆయన రూమ్ లోకి వెళ్తున్నాము. और दोनों मिलकर चलकर उनके रूम में जा रहा था. నడుచుకుంటూ అలాగా తోటలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసింది. और वो जो सांप है वो बाजू से चलकर वो बागीचे में जाने के लिए सोच रहा था. కాంపౌండ్ కి అవతల పక్కన టీ తోటలు ఉన్నాయి. और वो कंपाउंड के दूसरे तरफ टी के बगीचे थे, అది వెళ్ళిపోయేది అక్కడికి. और वो वहां पर चले जाता था. దానికేమనిపించిందో నాకేమనిపించిందో తెలియదు కానీ और उसे क्या लगा मुझे नहीं मालूम, मुझे क्या लगा मुझे नहीं मालूम, తిరిగేసి వచ్చేసి ఆ పక్కన మెట్ల దగ్గర పడుకుంది. वो फिर से लौट कर आकर वो सीढ़ियों के पास सो गया. ఇప్పుడు నాలో హీరో ఒకడు పుట్టాడు. और मेरे अंदर उस समय एक हीरो जग गया, మంచి హీరో పుట్టాడు. अच्छा हीरो जग गया.
నీవు పాములను ఎత్తి పట్టుకుంటావు, आप सांपों को उठाकर पकड़ोगे, నీవు తేళ్లను తొక్కుతావో పట్టుకుంటావో వేసుకోవడం ఏం చేసుకోవడం చేస్తావు నువ్వు. आप बिच्छुओं को अपने पैरों से दबाओगे, उठाओगे, ఓ कुछ भी कर బలంగా लो। మాట్లాడదు, ఎవరో ప్రసంగం చేసినట్టు చేస్తున్నారు నా చెవుల్లో. तो कोई तो वहां पर वचन बताने समय मेरे कान में वो आवाज गूंज నా रही है, చెవులోనే ప్రసంగం చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నాను. ऐसा लग रहा है कि मेरे कान में ही वो सुसमाचार बता रहा है। ఎత్తి పట్టుకుంటావు, और आप वो सांप को ऊपर ఎత్తి పట్టుకుంటావు, सांप को उठाओ के पकड़ लोगे, పట్టుకోవడానికి దాన్ని. और मैं चले गया उसे पकड़ने के लिए, దెమ్మ తిరిగి ఉంది ఆ టైంలో. और मेरा दिमाग घूम गया उस समय। ఆ పాము ఎంత పెద్దగా ఉన్నదంటే, और वो सांप कितना बड़ा था, ఒక్కసారి ఇలా లేస్తే ఇంత ఎత్తుకొచ్చింది. और जैसे ही वो उठा वो इतना ऊंचा उठ गया। ఒక గంట అయిపోయింది, 1 घंटा बीत गया। ఇక్కడ డిఫెన్స్ యూనిట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, సిఐఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు. वो सीआईएसएफ वाले डिफेंस वाले थे वहां पर। క్యా హువా అని వచ్చారు. वो कहते हैं कि क्या हुआ करके आ गए। అరే సాంపాయ్ అని చెప్పారు. यहाँ पर सांप आया करके मैंने कहा, उसको భగావ్ అంటున్నారు. वो कहते हैं कि उसे भगा दो। आप आओ ना, मैं कहता हूं कि आप आओ, आप आओ. आप आ जाओ। వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా? वो क्या कहते हैं, మేము వస్తే మేము జైలుకి వెళ్తాం, अगर हम आएंगे तो हम जेल में डाले మా जाएंगे, మీద చట్టం ఉన్నది, हमारे ऊपर कानून लगता है, మేము ఏ జీవిని పట్టుకోకూడదు, చంపకూడదు. हम कोई भी मतलब जानवर को पकड़ नहीं सकते, उसे मार नहीं सकते, ఆ పావుని మేము చంపకూడదు. उस सांप को हम नहीं मार మీరు सकते। చంపితే మీకు పనిష్మెంట్ లేదు, आप अगर मारोगे तो आपके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं। మేము చంపామంటే మాకు జైలు అవుతుంది, अगर हम उसे मारेंगे तो हम जेल में डाल देंगे, పోతుంది. हमारी नौकरी ఇటు जाएगी। పక్కన అందరు నుంచొని ఉన్నారు. यहाँ पर एक दूसरी तरफ सभी लोग खड़े थे, ఆ ఊరు వాళ్ళందరూ ఆటో మొదలు పెట్టారు. वो गांव के सारे लोग आना शुरू कर दिए। నాగరాజా అనుకుంటూ వస్తున్నారు అందరూ. वो आते हैं नागराज करके, హమారా భగవాన్ అంటున్నారు. हमारा भगवान करके वो आकर खड़े हो गए। నేను దాని ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నా. मैं उसके सामने खड़ा था, నా స్నేహితులందరూ ఇట్లా గోడ మీద నిలబడ్డారు. और मेरे सारे मित्र जो है वो दीवार के ऊपर चढ़कर కూర్చున్నారు. वो दीवार चढ़कर बैठ गए, అటు పక్క నలుగురు కూర్చున్నారు. और दूसरी तरफ 4 लोग बैठ गए, అక్కడ పాము ఉన్నది, और दूसरे वहां पर सांप था, ఇక్కడ నేనున్నాను. यहाँ पर मैं था, లావటి కర్ర పట్టుకొని ఇటు నిల్చొని ఉన్నాను. और बड़ा लकड़ी पकड़कर मैं ऐसे खड़ा था। గంట దాటిపోయింది, 1 घंटा बीत गया, అది కదలట్లేదు, నేను వెళ్ళట్లేదు. और वो वहां से हिल नहीं रहा है, मैं यहाँ से हिल नहीं रहा हूँ, చీకటి పడిపోయింది. और वहां पर अंधेरा हो गया। ఇటు టార్చ్ లైట్ ఆగిపోయింది, यहाँ का जो टॉर्च लाइट है वो रुक गया, ఆ టార్చ్ లైట్ కూడా ఆగిపోయింది. और वहां का टॉर्च लाइट भी रुक गया। ఇంకొక 10 నిమిషాలు పోతే और 10 मिनट अगर बीतता, దాని కలర్ కి నా కలర్ కి డిఫరెన్స్ ఉండేది కాదు, उसके कलर में मेरे कलर में कोई डिफरेंस नहीं होता, మా కలర్ కి చీకటికి డిఫరెన్స్ ఉండేది और కాదు. हमारे कलर को और उस अंधेरे को कोई डिफरेंस नहीं होता, అంత చీకటి కమ్ముకుంటూ ఉన్నది. और वहां पर उतना अंधेरा छा ఒకరు रहा వచ్చి था। చెప్పారు, कोई तो एक जना के कहे, ఇస్కే ऊपर నా కిరోసిన్ డాలో జలావ్ అని చెప్పేసి అన్నారు. इसके ऊपर केरोसिन डालकर जलाओ करके कहते हैं। అలాగ ఒక ఆయన వచ్చేసి वैसे ही एक आदमी आकर ఒక గోనె పట్ట తీసుకొని వచ్చాడు, एक गोनी का कपड़ा लेकर आए, చాలా కిరోసిన్ తీసుకొని వచ్చాడు, और बहुत सारा केरोसिन लेकर आए, నా చేతిలో ఇచ్చాడు దాన్ని. मेरे हाथ में दे दिया। నేను హీరో అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను, मैं वहां पर हीरो वहां पर बैठा था, అందరు అక్కడ గోడ మీద ఉన్నారు. सभी लोग उस दीवार के ऊपर వారు बैठे थे। అసలైన హీరోలు, वे लोग असली हीरो थे, అటు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు वहां पर जो लोग వాళ్ళు थे, అసలైన హీరోలు, और वे लोग असली हीरो थे। ఇక్కడ నుంచున్నాను. मैं अकेला यहाँ గంట था, దాటిపోయింది, 1 घंटा गुजर చీకటి పడుతూ ఉన్నది. और अंधेरा हो रहा ఆ था। గోనె పట్టని వెలిగించి वो गोनी को जलाकर ఒక కర్ర పట్టుకొని एक लकड़ी से దాన్ని पकड़कर తీసి పాము మీద విసిరేశాను. और वो निकाल कर मैंने सांप के ऊपर डाला। నా హైట్ లోకి వచ్చి నుంచుంది. वो मेरे हाइट के समान वो जितना उठकर वो खड़ा हो गया, కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తుంది. और ऐसे आंखों में आंख रखकर देखता है। అప్పుడు నా మైండ్ లోకి నేను వచ్చాను. तब मैं अपने अंदर अपने आप में मैं आया, కళ్ళు పెట్టి చూడనంత సేపు నా కళ్ళు కనపడలేదు. और जब तक वो आंख डालकर मुझे अंदर से देखा नहीं, तब तक मुझे दिखाई नहीं पड़ा। అప్పుడు నా కళ్ళు తెరబడి तब मेरी आंखें खुल गई, నా చెమటలు కారిపోయి और मुझे पूरा पसीना हो ఒకటే गया। ప్రార్థన చేశాను, एक ही प्रार्थना किया मैंने, పాములు తేళ్లు కాదు ప్రభు, ये सांप और बिच्छू नहीं प्रभु, నన్ను కాపాడు ప్రభు అన్నాను నేను. मुझे बचा लो प्रभु। అప్పుడు వెంటనే నెమ్మదిగా అక్కడ అడుగులు వేసి వెనకాలేసి और तुरंत ही धीरे 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 वहां से मैं पीछे होना शुरू किया, హీరో చచ్చిపోయాడు, और हीरो जो है वहां पर मर సినిమా गया, అయిపోయింది, और वहां का पिक्चर खत्म हो పాము गया, తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. और सांप जो है अपने घर चले गया। స్తోత్రం, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। సూచక క్రియలు, అద్భుత క్రియలు, और सूचक के जो काम है, अद्भुत काम जो है, చిన్న చమత్కార్, चिन्ह और चमत्कार, ఓకే, పేతురుతోటి ప్రభు చేపించాడు. पतरस से प्रभु ने करवाया।
ఆయన మైండ్ లోకి ఆయన తిరిగి వచ్చాడు సముద్రములో. और अपने आप में वो आ गए उस समुद्र में. అప్పటి వరకు ఎవరి మైండ్ తో నడుస్తున్నాడు? तब तक वो किसके माइंड के अनुसार चल रहे थे? విశ్వాసం అనేటువంటి మైండ్ తో నడుస్తున్నాడు. विश्वास नाम के दिमाग से वो चल रहे थे. విశ్వాసం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? और वो विश्वास कहां से आता है? దేవుడి దగ్గర నుంచి వస్తుంది. उस परमेश्वर की ओर से आता है. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క విశ్వాసము తీసుకొని प्रभु यीशु मसीह का विश्वास को ఆయన लेकर నీటి మీద నడుస్తూ ఉన్నాడు. वो पानी के ऊपर चल रहे थे. ఆయన విశ్వాసాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడు और जैसे उसने उन्होंने विश्वास को छोड़ ఆయన दिया, గ్రహించాడు ఆయన నేల మీద కాదు నీటి మీద నడుస్తున్నాడు. उन्होंने इस बात का ग्रहण किया कि वो जमीन के ऊपर नहीं पानी के ऊपर चल रहे हैं. వెంటనే మునగటం ప్రారంభించాడు. और तुरंत ही डूबना शुरू हो गया. వెంటనే మునగటం और ప్రారంభించాడు. वहां पर वो डूबना शुरू कर ఈ दिया. రోజు మానవుడు आज के दिन मानव నీటి మీద నడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. पानी के ऊपर चलने का प्रयास कर रहा ఈ है. రోజు మానవుడు आज के दिन मानव నడి సముద్రమును రెండు భాగములుగా చేయడానికి ప్రయత్నం बहता చేస్తున్నాడు. हुआ समुद्र को 2 भाग में करने का प्रयास कर ఈ रहा है. రోజు మానవుడు आज के दिन मानव ఆకాశము నుండి మన్నాను కురిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. आकाश से मन्ना बरसाने का प्रयास कर रहा ఈ है. రోజు మానవుడు और आज के दिन मानव ఈ ప్రాణమును పోకుండా కాపాడడానికి ప్రయత్నం और చేస్తున్నాడు. इस जान को जाए बिना उसे बचाने का प्रयास में है. ఒకవేళ अगर ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ फार्मास्यूटिकल कंपनीज నిజాయితీగా పని చేస్తే, अगर अच्छे से अगर काम करेंगे, వారు సత్యముతోటి పని చేస్తే, अगर सच्चाई के साथ वो काम వారు करेंगे, మంచి మనసుతోటి పని చేస్తే, अच्छे मन से अगर वो काम करेंगे, మీ ఆయుష్ నా ఆయుష్ 1000 సంవత్సరాలకు వెళ్తది. आपकी जो उम्र है, मेरी उम्र जो है वो 1000 वर्ष तक चली जाएंगी. వాటర్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ఒకవేళ సరిగా పని చేస్తే अगर सही से काम करें, మీ ఆయుష్ నా ఆయుష్ 1000 సంవత్సరాలకు వెళ్తది. आपकी उम्र मेरी उम्र जो है 1000 वर्ष तक चली जाएगी. కెమికల్ కంపెనీస్ केमिकल कंपनीज సరిగ్గా పని చేస్తే अगर सही से काम మన करें, ఆయుష్ 1000 సంవత్సరాలకు వెళ్తది. हमारी उम्र जो है 1000 वर्ष तक चली जाएगी. రాజకీయ నాయకులు, और ये जो पॉलिटिकल नेता है, గవర్నింగ్ అథారిటీస్ అన్ని కూడా गवर्निंग अथॉरिटीज, सारी चीजें సరిగ్గా పని చేస్తే अगर सही से अपना काम మన करें, శరీరములకి రోగము రాదు. हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं ఈ आएगी. రోగములన్నీ కూడా ये सारी बीमारी పంపబడుతున్నటువంటి రోగాలు. और ये भेजे जाने वाली बीमारी है. తెలుసు हमको पता है. ఈ కాలుష్యం అనేది ఒకటి ఉన్నది. सॉरी सर. ప్రదూషణ ये प्रदूषण एक चीज है. తెలుసు. आपको पता है. కెమికల్స్ నీటిలోకి వెళ్తే నీరు పాడైపోతే తెలుసు. केमिकल्स पानी में जाएगा तो पानी खराब होएगा करके पता తెలుసు. है. आपको पता है. కెమికల్స్ నేలలోకి వెళ్తే నేల పాడైపోతుంది, నీరు పాడైపోతుంది. वो केमिकल जमीन में जाएगा तो जमीन खराब हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा. తెలుసు. पता है. ఈ గ్యాసెస్ గాలిలోకి వెళ్తే గాలి పాడైపోతుంది. ये गैसेस जो है हवा में मिलेंगे तो हवा खराब हो जाएगा. ఆది కాండంలో और उत्पत्ति में ఎందుకు అన్ని వేల సంవత్సరాలు వారు అన్ని వందల సంవత్సరాలు వారు జీవించారు? वे क्यों उतने वर्ष, हजारों वर्ष, उतने 100 वर्षों तक जी रहे थे? ఓకే, దాదాపుగా 1000 సంవత్సరాలు ఎందుకు జీవించారు? और कम से कम हजारों वर्ष तक वो क्यों जी रहे అక్కడ थे? ఒక్క ఫ్యాక్టరీ లేదు ఆ రోజు. वहां पर एक भी फैक्ट्री नहीं అక్కడ था. కెమికల్ కంపెనీ లేదు. वहां पर केमिकल कंपनी नहीं అక్కడ था. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ లేవు. वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं थे. గమనించాలి ఈ మాట. आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए. మానవుడు मानव ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చాడు. ये सारी चीजें लेकर आए అవసరమైన వాటిని తెచ్చాడు, और जो जो जरूरत की चीजें वो लेकर आए, అవసరం లేని వాటిని కూడా తెచ్చాడు. और जो जरूरत नहीं है उसे भी लेकर आए. మానవులకి తెలుసు मनुष्य को मालूम है ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు अगर एक काम करेंगे, దానితో లాభం 10% అయితే अगर उससे हमें 10% लाभ होगा 90% నష్టం ఉందని కూడా తెలుసు. तो 90% हमारा नुकसान होगा, वो కానీ भी पता है. 90% ప్రక్కన పెట్టేసి वो 90% बगल में रखकर 10% లాభం కొరకు వెళ్తూ ఉన్నాడు. वो 10% लाभ के लिए दौड़ रहे हैं. భూమి మీద इस धरती पे ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ వచ్చి ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आकर మనకు రకరకాల వ్యాక్సిన్స్, రకరకాల ఇంజెక్షన్స్ వేసి हमारे लिए अनेक प्रकार के वैक्सीन और इंजेक्शन हमें लगाकर, మనకు అలవాటు చేసి, हमें आदत बनाकर, కొంతమందికి అలవాటు అయిపోయినాయి మెడిసిన్స్. और कुछ लोगों की आदत बन गई है ये दवाइयाँ, మెడిసిన్స్ అలవాటు అయిపోయినాయి. और दवाइयाँ आदत बन गई है. కొంతమంది వాటిని ఫ్యాషన్ గా వాడుతూ ఉంటారు. और कुछ लोग फैशन के रूप में दवाइयों को लेते हैं. అవసరం అయితేనే తిను, లేకుంటే తినవా. अगर जरूरत पड़ी तो ही खाना, नहीं तो मत खाना. ప్రాణం పోతుంది అప్పుడే తిను. अगर जान जा रही है तभी खा लो. నీవు ఎప్పుడైతే ఆహారమును శరీరంలోకి జీవ సాధనముగా పంపించవో, आप जब भी ये भोजन को अपने शरीर के अंदर एक जीवन का साधन के अनुसार नहीं भेजोगे, అప్పుడు ఔషధ రూపంలో జీవ సాధనము నీ శరీరంలోకి వస్తుంది. तब ये दवाई के रूप में जीवन का साधन के रूप में वो दवाइयां आपके शरीर में जाएंगी. మానవుడికి దేవుడు భూమిలో పెట్టినటువంటి ఆహారము జీవము కలిగినది. और मानव के लिए परमेश्वर ने रखा वो जो भोजन है इस धरती के ऊपर रखे हैं. నాకు ఈ రోగం వచ్చింది, ఆ రోగం వచ్చింది అని అంటే, अब अगर आप ऐसा करोगे, मुझे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी, పెట్టినప్పుడు నేను ఇది తినను,
आपको जब रखे थे मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। వాళ్ళు రోగాలతోటి ఉండాల్సిందే. ये सारी चीजें जो कहते हैं वो बीमारियों के साथ रहना ही चाहिए పద్ధతిగా పెట్టింది నోరు మూసుకొని తినేసేయాలి. और अच्छे से जो रखा हुआ चीज मुंह बनकर अगर खाएं तो నాటకాలు వేయకూడదు, कोई नाटक नहीं करना है గారాలు పడకూడదు ఇక్కడ. और वहां पर कोई పోన్లే పోన్లే వాడు తింటలేదు, నువ్వు వాడికి ఆమ్లెట్ వేసిరా పో, वो नहीं खाएगा, जाओ उसके लिए आमलेट डालकर आओ, ఆమ్లెట్ వేసిరా పో, जाओ जाके आमलेट लेकर आओ, లేకపోతే బెల్ట్ పడుతుంది, नहीं तो బెల్ట్ బెల్ట్ बेल्ट मिलेगा ఎవరికి? जो नहीं बनाएगा उसे। అచ్చా అట్లానా, ఓకే సరే. ఆ బెల్ట్ ఏదో నేను తిన్నవాడికి పడితే బాగుండేది కదా. वो जो बेल्ट है जो नहीं खाएगा बोल रहा था उसे गिरेगा तो अच्छा लगेगा। గమనించండి ఇక్కడ, आप लोग ध्यान दीजिए इस बात। దీర్ఘకాల వ్యాధులు, सॉरी, దీర్ఘకాల వ్యాధులు और लंबाई की जो बीमारी है, लंबी समय तक रहने वाली, సరిగ్గా భోజనం చేయకపోతే వస్తాయి. जो अच्छे से अगर खाना नहीं खाएंगे तो आता है। అతిగా తినకూడదు, ज्यादा नहीं खाना है తక్కువగా తినకూడదు, और कम भी नहीं खाना है, పోషణ లేని వాటితోటి కడుపు నింపకూడదు. और जिसके अंदर पोषण नहीं है उन सारी चीजों से अपना पेट नहीं भरना, చదువుకోవాలి, 4 అక్షరాలు నేర్చుకోవాలి. और पढ़ना है, 4 बातें सीखना है। మీరందరూ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్సే. अब सारे लोग जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स అందరూ, सभी लोग, ఒక్కళ్ళు కాదు, एक नहीं, ముసలోళ్ళు కూడా అందరూ కూడా యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్లే. बड़े बुजुर्ग लोग भी सारी यूनिवर्सिटी के ఏ स्टूडेंट्स हैं। యూనివర్సిటీలో? किस यूनिवर्सिटी में? వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में తెగ చదువుతారు రోజు పొద్దున్నే లేకవానే. उठते ही पढ़ते हैं, ఓ ఎగ్జామ్ కొన్నట్టు ఫీలింగ్ ఇస్తారు, మళ్ళీ और एग्जाम में जाने वाला फीलिंग लेकर आता है। ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చదువుతున్నట్టు ఫీలింగ్ ఇస్తారు వాట్సాప్ పెట్టుకొని. आईएएस आईपीएस का फीलिंग लगता है। 4 సరైన మాటలు చదువుకో. 4 अच्छी बातें पढ़ लो। నీ శరీరానికి ఏది మంచిదో ఏది మంచిది కాదో చదువుకో. आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है वो पढ़ लो। రావా వాట్సాప్ లో అయ్యి? क्या व्हाट्सएप में वो सारी चीजें नहीं आती? వస్తాయా రావా? आती हैं नहीं आती हैं। ఈరోజు ఇంటర్నెట్ లో పూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నది. और आज के दिन इंटरनेट में बहुत सारी ज्ञान है। పెద్దవాళ్ళ కోసం ఒక ఆయన వచ్చాడు. बड़े लोगों के लिए एक व्यक्ति आए, ఆయన పేరు సత్యనారాయణ. उनका नाम है सत्यनारायण। నేను లైవ్ లో మాట్లాడిస్తున్నాను ఈరోజు. मैं लाइव में बात कर रहा हूँ। ఆ సత్యనారాయణ గారు అందరి గుండెల్లో కూర్చున్నాడు వెళ్ళిపోయి. वो सत्यनारायण जी जो है सभी के हृदय में जाकर बैठ गए। ఆయన అంటాడు, ఆ మొలకలు తిను అంటాడు ఆయన. और वो कहते हैं कि वो उकड़न, राइट, स्प्राउट्स खा लो। ఇంకేమంటాడు ఆయన? और क्या कहते हैं? నూనె వేయొద్దు అంటాడు ఆయన. वो कहते हैं कि तेल नहीं डालना। ఈ నాలుక రుచి అడుగుతుందండి. ये जो जीभ है ये स्वाद को पूछेगा। రుచి ఇస్తే నువ్వు చచ్చిపోతావు అని చెప్తాడు. अगर आप स्वाद दोगे तो आप मर जाओगे। నాలుక గుప్ప ఇవ్వక అంటాడు ఆయన. तो जीभ के लिए नमक नहीं डालना, కారం ఇవ్వక అంటాడు. तो उसके अंदर कोई మసాలా వేయొద్దు, मसाला नहीं डालना, ఉడకబెట్టుకుంది అంటాడు ఆయన. उबाल कर खाओ करके कहते हैं। ఆయనన్న పాటించండి, కనీసం ఆయనన్న పాటించండి. कम से कम उनकी भी बातें सुन लो। స్తోత్రం, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఒకవేళ మానవుడు अगर मानव సరిగ్గా బుద్ధి కలిగి ప్రవర్తిస్తే, और वाकई में अच्छे बुद्धि के समान वो अपना ये काम करेगा, ఆయన 100 సంవత్సరాలు కూడా కింద పడేయలేదు. वो 100 वर्ष तक भी 100 वर्ष तक भी नीचे नहीं गिराए जाएंगे। నేను సికింద్రాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు मैं सिकंदराबाद गया था, నన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి मुझे रिसीव करने के लिए యవనస్తుడు వచ్చాడు. एक जवान आए చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు. और बहुत ही एक्टिव था। ఆయన కార్ తీసుకొని వచ్చాడు. वो कार लेकर आए, ఆయన కార్లో నేను కూర్చున్నాను. उनके कार में बैठकर నాకంటే ఫాస్ట్ నడుపుతున్నాడు. वो मुझसे भी तेज चला रहा है। అది చూసి ఆశ్చర్యం కలిగింది. मुझे देखकर आश्चर्य हुआ, ఇంత బలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? इतनी शक्ति आपके अंदर कहां से आई? ఇంత ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? इतनी एनर्जी कहां से आई? ఇన్స్పిరేషన్ పక్కన కూర్చొని తీసేసుకున్నా నేను. और इंस्पिरेशन बाजू में बैठकर उनके अंदर से ले लिया। వయసు ఎంతో తెలుసా? और उस जवान का उम्र कितना था? 80 సంవత్సరాలు. और उनकी उम्र जो थी 80 साल थी। 18 సంవత్సరాలు కాదు, 18 वर्ष नहीं थी। ఒక తాతగారు నన్ను తీసుకోవడానికి వచ్చారు. एक जो दादाजी थे मुझे लेने के लिए आए, యాక్టివ్, बहुत ही एक्टिव। ఆయన భార్య అనారోగ్యంతో ఉన్నది. उनकी पत्नी जो है वो बीमार थी, రాత్రంతా మేల్కొని ఉంటుంది, అందరిని మేల్కొల్పిస్తుంది. और रात पूरा वो जागती रहती है और सबको जगाती रहती ఆయన है। రాత్రంతా ఆమెకి సేవ చేసి, वो रात पूरा उनके लिए सेवक कर గంటన్నర ప్రయాణం చేసి 1.5 घंटा वो यात्रा करके మార్నింగ్ 6:30కి మా దగ్గరికి వచ్చేవాడు ప్రతిరోజు. और सुबह 6:30 बजे हमारे सामने हमारे पास आते थे हर दिन, రాత్రి 10:30కి వెళ్ళేవాడు. और रात को 10:30 बजे जाते थे। ఎక్కడ కూడా ఆయన పడుకోవడం నేను చూడలేదు. कहीं पर भी उन्हें सोता हुआ मैंने नहीं देखा। స్ట్రైట్ గా నడుస్తున్నాడు. ऐसे सीधा एकदम स्ट्रेट चलते थे। ఇన్స్పిరేషన్. इंस्पिरेशन। ఆమేన్, హల్లెలూయా. हालेलुया। 18 సంవత్సరాలు ముసలోళ్ళు అయిపోవద్దు.
18 वर्ष के लोग जो है वो बूढ़े लगते हैं 20 సంవత్సరాలకి కాళ్ళు వంగట్లేదు और 20 वर्ष में जो पैर है वो मुड़ते नहीं है ఇశ్రాయేలీలు సముద్రములో దాటి వెళ్ళారు కాళ్ళు వంగలేదు అయినా और इस्राएली लोग जो है समुद्र को पार करके गए उनके पैर नहीं मुड़े అమ్మో మేము రావు రావు అని చెప్పలేదు వాళ్ళు उन्होंने ऐसा नहीं कहा प्रभु मैं हम नहीं आएंगे हम नहीं సముద్రం దాటుతాం తర్వాత ఏదో చూద్దాం वो कहते हैं कि पहले समुद्र पार करेंगे बाद में ఫరో తరుముకుంటూ వస్తున్నాడు और पीछे जो है फरो आ रहा है अपनी सेना के साथ పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నారు और ये लोग जो है दौड़ते हुए जा रहे हैं నడవలేదు ये लोग ने चलकर नहीं गए పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నారు ये दौड़ते हुए जा रहे हैं సముద్రం దాటి వెళ్ళిపోతున్నారు और समुद्र को पार करके चले जा रहे हैं మానవుడి ప్రయత్నము मनुष्य का मानव का जो प्रयास है ఆది కాండంలో 1000 సంవత్సరాల వయసు ఉంది కదా उत्पत्ति में जो 1000 वर्ष की जो उम्र है దానిని కనిపెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు और उसे खोजने का प्रयास कर रहे हैं కానీ लेकिन ఆ మానవుడు కనిపెట్టే స్థితికి వచ్చే వరకు और मनुष्य उसे पाने के जब समय तक आ रहा है ఆయన కండ్ల ముందు 1000 కోట్ల రూపాయలు వచ్చేసి నిలబడ్డాయి और उनके आंख के सामने 1000 करोड़ रुपए आकर खड़े हो गए ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి अब क्या करना है అది కనిపెడదామా 1000 కోట్లు తీసుకుందామా क्या उसकी खोज करूं या फिर ये हजारों करोड़ रुपए ले लूं నీవు దాన్ని ఆపేస్తే 1000 కోట్లు ఇస్తా अगर आप उसे खोजना बंद कर दोगे तो मैं 1000 करोड़ दे दूंगा ఎందుకంటే నీవు కనిపెట్టావంటే మా దుకాణాలు బంద్ అయిపోతాయి अगर आपने उसकी खोज कर ली तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा మా మాట ఎవరు వినరు तो हमारा बात कोई नहीं सुनेगा గమనించాలి ఈ మాట आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को ఈ కోవిడ్ లో ఒక వ్యాక్సిన్ వచ్చింది कोविड में एक वैक्सीन आया కొంతమంది పరిగెట్టుకొని వేసుకున్నారు बहुत सारे लोग दौड़ कर जाकर ले लिए కొంతమంది తప్పదు కాబట్టి వేసుకున్నారు और कुछ लोग इसका कोई उसे ना कहते हुए उन्होंने ले लिया రెండో వ్యాక్సిన్ రాబోతుంది दूसरा वैक्सीन भी आ रहा है ఆ వ్యాక్సిన్ वो वैक्सीन నువ్వు సిట్ అంటే కూర్చుంటావు స్టాండ్ అంటే నిలబడతావు आपको अगर बैठने बोलेंगे तो बैठेंगे खड़े हो बोलेंगे तो खड़े होनेंगे రెడీ అయిపోయింది वो तैयार हो गया है కోవిడ్ లాంటి వైరస్ రాబోతుంది और कोविड के समान एक वायरस जैसा आया था वैसा आने वाला है వస్తుంది అది और वो आ रहा है తప్పకుండా వేసుకోవాలి आपको कंपलसरी लगाना है వేసుకోకపోతే ఉద్యోగం లేదు अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको नौकरी नहीं होगी వేసుకోకపోతే పెన్షన్ లేదు आपको नहीं लगाओगे आपको पेंशन नहीं వేసుకోకపోతే मिलेगा స్కూల్ కాలేజ్ లేదు आप अगर नहीं लगाओगे स्कूल और कॉलेज नहीं వేసుకోకపోతే రేషన్ లేదు आप अगर नहीं लगाओगे तो राशन नहीं मिलेगा వేసుకోకపోతే మెడిసిన్ లేదు आप नहीं लगाओगे तो मेडिसिन नहीं मिलेगा వేసుకోకపోతే పెట్రోల్ లేదు आप नहीं लगाओगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा ఏం చేస్తావు आप क्या करोगे వేసుకోవాలి आपको लेना पड़ेगा వేసుకున్న తర్వాత आप अगर वैक्सीन ले लोगे ఎవరైతే ఆ రోజు సింహాసనం మీద కూర్చొని వేపించాడో और जो भी उस समय सिंहासन के ऊपर बैठकर तुम्हें लगाया తరతరముల వరకు రాజుగా కూర్చుంటాడు वो हमेशा हमें आने वाले समय के लिए वो हमेशा के लिए राजा बना रहेगा మానవుడు ఒకే భాష మాట్లాడతాడు मनुष्य जो है एक ही भाषा बोलेगा దాని విరుగుడు వచ్చే వరకు ఒకే భాష మాట్లాడతాడు और उसका రెమెడీ उसका तोड़ आने तक जो है एक ही भाषा बोलते ఒకే जाएगा భాష మాట్లాడతాడు एक ही भाषा बोलेंगे 10 సంవత్సరములు మన దేశంలో ఒక భాష నడిచింది 10 साल तक हमारे देश में एक भाषा चला ఈ రోజు దాని విరుగుడు వచ్చింది आज के दिन उसका तोड़ आ चुका है ఒకవేళ నీవు కళ్ళు తెరుచుకోకపోతే अगर आप अपने आंखें नहीं खोलेंगे పాత భాష మరలా వస్తది पुराना जो भाषा है वो फिर से आ जाएगा నేను ఓపెన్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకు తెలుసు मैं ओपनली बोलने की जरूरत नहीं है మానవుడి మైండ్ పోతది मनुष्य का जो माइंड है वो चला जाएगा వెళ్ళిపోతది वो चला जाएगा దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తారు और उसे रिप्लेस कर देंगे ఒక చిప్ మన చేతిలో గాని తలకి గాని వస్తది एक चिप जो है हमारे हाथ के लिए या फिर हमारे सर के ऊपर लगाने के लिए आएगा దానిలోనే అన్ని వస్తాయి और उसके अंदर ही सभी चीजें आएंगी ఈ రోజు బ్యాంక్ మీ చిప్ లోకి వచ్చింది కదా బ్యాంక్ మీ చిప్ లోకి వచ్చేసిందా లేదా आज के दिन बैंक जो है आपके हाथ में आ गया చిప్ లో आपके चिप में आ गया మెమరీ కార్డ్ లోకి आप సిమ్ కార్డ్ లోకి सिम कार्ड में आ गया సిమ్ కార్డ్ లోకి వచ్చిందా లేదా బ్యాంక్ ఈ రోజు आज के दिन बैंक आपके सिम कार्ड में आ गया వచ్చిందా आ गया ఎన్ని బ్యాంకులు ఉన్నా దానిలోనే ఉన్నాయా जितना भी बैंक है उसी में है ఉన్నాయా లేదా उसी में है మీ లైసెన్స్ అందులోకి వచ్చిందా आपका लाइसेंस उसमें आ गया వచ్చిందా यस మీ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అందులోకి వచ్చిందా आपका बर्थ सर्टिफिकेट उसमें आ गया మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ వచ్చిందా मैरिज सर्टिफिकेट आ गया ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ వచ్చాయా फैमिली डिटेल उसमें आ गया ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ దానిలోకి आपके వచ్చాయా प्रॉपर्टी डिटेल्स उसमें आ गई వచ్చాయా లేదా आ गई उसमें అన్నీ వచ్చేసి सारी चीजें आ गई ఓకే ఆరోగ్య సేతు ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి आरोग्य सेतु ओपन कीजिए एक बार మీకు ఎన్ని రోగాలు ఉన్నాయి అది చెప్తుంది आपको कितनी बीमारी है वो बता देगा దానిలోకి వచ్చేస్తుంది उसके अंदर आ गया మీరు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు ఈ రోజు आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రపంచం అంతా ఓపెన్ ఉన్నది ఈ రోజు और वो इन्फॉर्मेशन पूरे संसार में ओपन है దాని దాచిపెడడానికి లేదు उसे छुपाने के लिए नहीं హెల్త్ है ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మిమ్మల్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए एक प्रश्न पूछते ఓకే हैं మేడం ఓకే సార్ ठीक है मैडम ठीक है सर ఇంతకు ముందు మీకు ఏమైనా రోగాలు ఉన్నాయా इससे पहले आपको कोई बीमारी थी क्या బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందా बीपी था क्या డయాబెటీస్ ఉందా डायबिटीज है क्या హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందా हार्ट प्रॉब्लम है क्या ప్రాబ్లం ఉందా
कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है क्या? कैंसर है क्या? सर्जरी జరిగినాయా? या फिर कोई सर्जरी ఫ్రాక్చర్లు జరిగినాయా? कुछ फ्रैक्चर हुए थे क्या? థైరాయిడ్ ఉన్నదా? या थायराइड है क्या? రకరకాలు అడుగుతూ ఉంటారు. अलग अलग चीजें पूछते हैं. ఉన్నాయంటే अगर हम कहते हैं कि है, ఆ ఇన్సూరెన్స్ మీకు దొరకదు. और वो इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा. లేదు అన్నట్లయితే अगर आपने कहा कि नहीं है, మరొక డాక్టర్ మీకు ఫోన్ చేస్తాడు. तो हर एक दूसरा डॉक्टर आपको फोन करेगा. డాక్టర్ ఫోన్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ చెప్పాలి. डॉक्टर फोन करते ही डॉक्टर को बताना है. మీరు ఎన్ని నిజాలు చెప్పినా అబద్ధాలు చెప్పినా, कितने भी सच कहें कितने भी झूठ कहें, మీ పేరు ఒక్కసారి వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ లో వేసినట్లయితే, आपका नाम एक बार उनके सॉफ्टवेयर में डालें, మీరు ఎంతమంది డాక్టర్ల దగ్గరికి ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళారు మొత్తం బయటకు వస్తుంది. कितने सारे डॉक्टर्स के पास कब कब गए थे, वो पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. మీరు ఎవరు అబద్ధం చెప్పడానికి లేదు. आपको कोई भी कहीं पर भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవకాశం లేదు और झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. సో మానవుడు तो मानव जो है సరిగ్గా పని చేసినట్లయితే, अगर सही से काम करे, ఆయన वो जो है మానవ ఆయుష్ను 1000 సంవత్సరాలకు తీసుకెళ్లొచ్చు. मनुष्य की जो उम्र है हजारों वर्ष तक लेकर जा सकता है. రెండవది, दूसरा, ఆకాశం నుండి మన్నా కురిపించారు అని చెప్పి మోషే జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. और मूसा ने उनको याद दिलाया कि आकाश से जो है मन्ना बरसा है. ఆకాశం నుండి మన్నా కురిపించాడని. और आकाश से मन्ना बरसा है. సో మానవుడి ప్రయత్నం ఈ రోజు, मनुष्य का प्रयास जो है आज के दिन, అటువంటి ఆహారము రైతులు లేకుండా చేయాలి. और वैसे जो आहार है किसान के पास होए बिना. ఓకే, ఈ రోజు రైతుల సంఖ్య తగ్గిపోయింది. आज के दिन किसानों की संख्या जो है कम हो गई. రానున్న 10 సంవత్సరాల్లో రైతులు ఇంకా తగ్గిపోతారు. और आने वाले 10 सालों में किसान और भी कम हो ఈ రోజు जाएंगे. మార్కెట్స్ తక్కువైపోయి, आज के दिन मार्केट्स कम हो गए. రానున్న సంవత్సరాల్లో ఇంకా తగ్గిపోతాయి. आने वाले सालों में और कम हो जाएंगे. ఈ రోజు బ్యాంక్స్ తగ్గిపోయాయి. आज के दिन बैंक्स कम हो गए. ఏటీఎం సెంటర్స్ దాదాపుగా ఎగిరిపోయాయి. एटीएम सेंटर्स बहुत सारे मतलब वो खत्म हो गए, उठा लिए. రానున్న సంవత్సరాల్లో అవి కూడా కనిపించవు. और आने वाले समय में वो भी दिखाई नहीं पड़ेंगे. ఎందుకంటే किस लिए? మానవుడు ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? मानव क्या प्रयास कर रहा है? ఇన్ని వేల లక్షల కోట్ల టన్నుల ఆహారం పండించే కంటే, और इतने लाखों करोड़ टन वो भोजन को वहां पे उसका उत्पादन करते हैं. ఆవిష్కారం చేద్దాం. एक आविष्कार करेंगे. ఆవిష్కారం ఏమిటి? वो आविष्कार क्या है? చిన్న గోలీ తింటే చాలు. एक छोटी गोली खाने के लिए మనం భోజనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. हमें भोजन करने की जरूरत ఎందుకు नहीं. చేస్తున్నాడు తెలుసా? किस लिए कर रहे हैं आपको पता? ఎందుకంటే ఈ రోజు రైతులు సింహాసనాన్ని కూల్చే శక్తి కలిగిన వారై ఉన్నారు. क्योंकि आज के दिन किसान जो है सिंहासन को तोड़ने के समान है. ఈ సింహాసనం మీద ఒకరిని కూర్చోబెట్టాలంటే రైతు బలం అంత గొప్పగా ఉన్నది. और ये सिंहासन के ऊपर किसे बिठाना है तो उनके पास उतनी शक्ति है. అన్ని లక్షల కోట్ల మంది రైతులు ఉన్నారు. और उतने लाखों करोड़ लोग किसान लोग వారి हैं. ఓటు పడితే సింహాసనం, ఓటు పడకపోతే సింహాసనం పడిపోయినట్లే. उनके अगर वोट गिरेगी तो सिंहासन मिलेगा, नहीं गिरेगी तो नहीं मिलेगा. ఈ రైతులు ఒకరు నిలబెడతారు, ఒకరు కూల్చివేస్తారు. ये किसान एक को खड़ा रखते हैं, दूसरे को गिरा देते हैं. అందుకేం చేస్తున్నారు? इसलिए क्या करते हैं? రైతుల పని లేకుండా और किसानों को काम किए बिना సైంటిస్ట్ కి పని పెడదాం. साइंटिस्ट को काम कर रहे हैं, रख रहे हैं. మనకు పంట పండించే అవసరం లేదు. हमें खेती में खेती उत्पादन करने की जरूरत नहीं. ఆటోమేటిక్ గా పంట వదిలిపెట్టేస్తారు. तो किसान जो है ऑटोमेटिकली वो खेती को छोड़ देंगे. భూములు ప్రభుత్వానికి లేక ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉన్న వారికి అమ్మేస్తారు. और वो अपने जमीन को ये सरकार के पास बेच देंगे. ఐగుప్తు దేశంలో కరువు వచ్చింది, కనాన్లో కరువు వచ్చింది. और कनान में जो है अकाल पड़ा. ఐగుప్తు దేశంలో యోసేపు ఉన్నాడు. और मिस्र देश में यूसुफ थे. ఆ ప్రజలందరూ ఆహారం కోసం ఇక్కడికి వచ్చారు. और वो सारे लोग वहां से यहाँ पर भोजन के लिए आए. ధాన్యం కొనుక్కోవడానికి వచ్చారు. और धान खरीदने के लिए आए. అప్పుడు ప్రజలు ఏమనుకున్నారంటే, तब लोगों ने क्या सोचा? ఈ భూమి పెట్టుకొని మాకు ప్రయోజనం ఏమున్నది? ये जमीन हमारे पास रख के हमारा क्या उपयोग? వర్షం పడటం లేదు, हमको यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर खेती नहीं हो रही है. ఆ యొక్క భూములన్నీ కూడా वो सारे जमीन యోసేపు ద్వారా, यूसुफ के द्वारा ఫరో కొనేసుకున్నాడు. और फरो ने खरीद लिया. కనానీయులు और सारे కనాను వదిలిపెట్టేసి వచ్చేసారు. कनानी देश छोड़कर यहाँ पर आ गए. वहां पर कौन है? 70 మంది కనానీయులు ఉన్నారు. सिर्फ 70 लोग कनानी हैं. वो कौन है? యాకోబు తన సంతానమై ఉన్నారు. याकूब और उनके संतान है. వదిలిపెట్టేశారు. उन्होंने छोड़ दिया. ఏమి చేసుకోవాలి ఈ దేశం? ये देश का क्या करना? ఆహారం ఉన్నది, वहां पर వచ్చేసారు. वो लोग आ गए. 400 సంవత్సరాల వరకు వెళ్ళాలి తిరిగి. 400 साल तक वो फिर से लौट कर नहीं गए. ఆ తర్వాతనే ఇప్పుడు అరణ్య యాత్రలో తీసుకొని వెళ్తున్నారు. సముద్రం నుంచి తీసుకెళ్తున్నారు. उसके बाद ही यहाँ पे यात्रा से लेकर जाना है, समुद्र के बीच से जा रहा है. రైతులు ఏమంటారు? अब किसान क्या कहते हैं? क्या करना है? అవసరం లేదు, हमें कोई जरूरत नहीं, పంట పండటం లేదు, यहाँ पे खेती नहीं हो रही, పంటని కొనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, हमारी खेती में जो हो रहा है उसे खरीदने के लिए मैं जमीन को बेच दूंगा, వ్యాపారం పెట్టుకుంటాను, मैं व्यापार रख लूंगा, ఉద్యోగం చేస్తాను, या फिर कोई नौकरी करूंगा. ఈ రోజు ఒక డాక్టర్ కావాలి అని అంటే आज के दिन अगर डॉक्टर होना है 50 లక్షల మినిమం రూపాయలు కావాలి. आपके पास 50 लाख होने की जरूरत है. సైంటిస్ట్ కావాలంటే एक साइंटिस्ट अगर बनना है 10 కోట్లు కనీసం కావాలి. कम से कम 10 करोड़ रुपए ఒక चाहिए. సైంటిస్ట్, एक साइंटिस्ट కోవిడ్ ని చంపడానికి, कोविड को मारने के लिए వ్యాక్సిన్ కనిపెడుతూ ఉంటే वैक्सीन अगर ఆ సైంటిస్ట్ కి वही साइंटिस्ट 1000 కోట్లు ఇచ్చి 1000 करोड़ देकर చంపే ప్రయత్నం చేయవాక, उसे मारने का प्रयोग मत करना, చంపే ప్రయత్నం చేయవాక, उसे मारने का प्रयोग मत करना. మానవుని బలహీనం చేసే ప్రయత్నం చేసి లండన్ వెళ్ళిపో అని చెప్పారు. और मनुष्य को कमजोर बनाने का कोशिश करके
లండన్ పారిపో. लंदन भगा रही है. ఈ రోజు లండన్ అందరికి శరణ స్థానమైంది. आज के दिन लंदन जो है सभी का शरण स्थान बना ఒకడు हुआ है. 100 మర్డర్లు చేసి లండన్ లో కూర్చుంటాడు. एक बार यहाँ पर मर्डर कर वो लंदन में 100 जाकर మర్డర్లు చేసి 100 मर्डर करके ఒకడు 1,00,000 కోట్ల బ్యాంకులు అప్పు చేసి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు. और लाखों करोड़ बैंक में वो कर्ज लेकर वो लंदन में जाकर పారిపోయారు. वो भाग गए. భారతదేశం ఎంతో మంది లక్షల కోట్లు చేసి పారిపోయారు. और भारत देश में कितने लाखों करोड़ कर्जा करके लंदन जा चुका है. ఈయన కూడా పారిపోయి అక్కడ కూర్చున్నాడు. ये भी वहां पर भागकर वहां पर बैठे हैं. ధనవంతులందరూ లండన్ వెళ్ళడానికి రెడీ అయిపోయారు. और सारे धनवान लोग जो हैं लंदन जाने के लिए ఎందుకో तैयार తెలుసా? हैं. किस लिए आपको पता है? మనమందరం చనిపోయే స్థితికి వస్తున్నాం. क्योंकि हम सभी लोग मरने की स्थिति में आने वाले हैं. మనమందరం చనిపోయే స్థితికి వస్తున్నాం. हम सभी लोग मरने की स्थिति में आने वाले ప్రతిదానికి పరిగెట్టి వెళ్ళవాక. हैं. हर एक चीज के लिए दौड़ कर जाने की जरूरत नहीं. నిదానంగా వెళ్ళు. आप आराम से जाओ. తెలివితోటి వెళ్ళు. आप ज्ञान के साथ जाओ. ఆలోచించి వెళ్ళు. आप सोच कर जाओ. చనిపోవడానికి సిద్ధమవు. आप मरने के लिए तैयार हो जाओ. కానీ తప్పు దాన్ని చేతిలో పట్టుకోవడానికి సిద్ధమవ్వాక. लेकिन गलत चीज को हाथ में पकड़ने के लिए तैयार मत होना. సో మన్నా కురిపించబడినట్లుగా तो जैसे आकाश से मन्ना बरसाया गया, మన్నా కురిపించడం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ये लोग भी मन्ना को बरसाने के लिए प्रयास कर रहे నడుస్తూ ఉంటే हैं. वे चल रहे थे. వారికి చెమట రాలేదు. उनको जो है पसीना नहीं వారి आया కాళ్ళు వాయలేదు. और उनके पैर में सूजन नहीं వారి आया. చెప్పులు అరిగిపోలేదు. उनके जो पैर की जूतियां हैं वो खराब नहीं వారి हुई. బట్టలు కూడా చినిగిపోలేదు. उनके वस्त्र जो है वो नहीं फटे. మోషే జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఈ మాట. मूसा जो है ये सारी बातों को याद दिला रहा ఈ है. రోజు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ आज के दिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ఎక్కడ వరకు అడ్వాన్స్ అయిందంటే कहां तक एडवांस हो गया. ఒక్కసారి ఒక బట్ట కొనుక్కున్నట్లయితే एक बार एक कपड़ा अगर खरीदते हैं దాన్ని ఉతకాల్సిన అవసరం లేదు. उसको धोने की जरूरत नहीं है. ఎటువంటి మరకలు వేసినా और कितने भी उसके ऊपर दाग ఎంత धब्बे क्यों నూనె ना हो, పోసినా और कितने भी तेल उसके ఎంత ऊपर गिरा, మసాలా పోసినా और कितना भी मसाला गिरा దాని दो మీద అంటదు. और उसके ऊपर नहीं అది लगेगा. ఎలా పడి ఇలా వెళ్ళిపోతది. वो वैसे गिरकर वैसे फिसल जाएगा. అరబీ చెట్టు ఉంది తెలుసు కదా మీకు? अरबी का झाड़ है, आपको पता है? తెలుసా? అరబీ మొక్క ఉంది తెలుసా? अरबी का वो पौधा पता దాని है? ఆకింత పెద్దగా ఉంటది. और उसका जो पत्ता है ऐसा बड़ा होता వెనకలుగా నిలబడి చూస్తా ఉంటది. అది है, वो ऐसा कर कर दिखता है. దాని మీద ఎన్ని నీళ్లు పోసినా उसके ऊपर कितना भी पानी गिरा दो లోపలికి వెళ్ళవు. वो पानी अंदर नहीं जाएगा. ఆకు మాత్రమే. वो सिर्फ पत्ता ही है, ప్లాస్టిక్ కాదు. वो प्लास्टिक नहीं है. దాని మీద నీళ్ళన్నీ ఇలా జారిపోతాయి. उसके ऊपर जो भी पानी गिरता है वो वैसे ఈ రోజు निकलता है. ఫ్యాబ్రిక్ ఒకటి వచ్చింది. आज के दिन एक फैब्रिक आया ఆ है. ఫ్యాబ్రిక్ वो फैब्रिक ఒకసారి వేసుకుంటే एक बार आप डाल दोगे సంవత్సరాల వరకు ఉతకాల్సిన అవసరం లేదు. और सालों तक धोने की जरूरत नहीं है. లెదర్ ఇండస్ట్రీ రోజు పని చేస్తున్నది. आज के दिन लेदर इंडस्ट्री काम कर रही ఆ है. లెదర్ ఇండస్ట్రీ और वो लेदर इंडस्ट्री ఆ లెదర్ హీలింగ్ కెపాసిటీ కోసం ప్రయత్నం वो చేస్తుంది. लेदर हीलिंग कैपेसिटी के लिए प्रयास कर रही है. కొన్ని వీడియోస్ బయటకు వచ్చాయి. कुछ वीडियोस बाहर निकल के आई. వారు కొన్ని షాపింగ్ మాల్స్ లో ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి కలిసి డాన్స్ చేస్తున్నారు. और कोई शॉपिंग मॉल में एक लड़का एक लड़की वहां पर डांस कर रहे हैं. ఇద్దరు కలిసి చేతులు పట్టుకొని డాన్స్ చేస్తున్నారు. और दोनों लोग हाथ पकड़कर डांस कर रहे हैं. అందరూ కూడా వింతగా చూస్తూ और ఉన్నారు. सभी लोग चमत्कार के रूप में देख रहे వారు हैं. చూస్తుంటే చాలా అద్భుతంగా वो కనిపిస్తున్నారు. जब उन्हें देखते हैं बहुत ही वो चमत्कारी लगते కానీ हैं. లాస్ట్ చూసినట్లయితే लेकिन आखिरी में जब देखते हैं వారు మనుష్యులు కాదు, वो मनुष्य नहीं है, వారు రోబోట్స్. वो रोबोट्स है. వారిని ముట్టుకొని చూస్తే आप उसे छू कर जब देखते సేమ్ हैं స్కిన్, सेम स्किन, సేమ్ లెదర్. सेम लेदर. వారి కళ్ళు చూస్తే उनकी आंखें देखेंगे మనలాగే ఇలాగ చేస్తారు. हमारे जैसे ऐसे ऐसे करते रहेंगे. అవి మషీన్స్, वो मशीन्स అవి हैं, రోబోట్స్. वो रोबोट्स हैं. అయితే దానికి ఒక లైఫ్ ఉన్నది. लेकिन उसका भी एक लाइफ है. ఇప్పుడు మానవుడి ప్రయత్నం ఏమిటంటే अब मनुष्य का प्रयास क्या है? ఆ లైఫ్ తగ్గిపోకుండా చేయాలి. और वो जो लाइफ जो है वो कम होए बना మీ के बिना చేతిలో करना. మొబైల్స్ ఉన్నాయి. आपके हाथ में मोबाइल से ఒకప్పుడు మొబైల్ एक समय में मोबाइल 6 గంటల్లో బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయేది. 6 घंटे में बैटरी डिस्चार्ज हो जाता था. ఆ బ్యాటరీని పెంచుకొని 10 గంటలు చేశారు. वो बैटरी को बढ़ाकर 10 घंटे कर ఆ दिया. బ్యాటరీని పెంచి 15 గంటలు చేశారు. वो बैटरी को बढ़ाकर 15 घंटे कर దాన్ని दिया. పెంచి 24 అవర్స్ చేశారు. उसे बढ़ाकर 24 घंटे कर కొన్ని दिया. బ్యాటరీలు 3 రోజులు 4 రోజులు నడుస్తూ और ఉన్నాయి. कुछ बैटरियां जो है 3 दिन 4 दिन चलते हैं. ఒకప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ एक समय में इस लैपटॉप का అది बैटरी 60 to 90 మినిట్స్ నడిచేది. वो 60 से 90 मिनट तक ఈ चलता था. రోజు 9 to 12 అవర్స్ నడుస్తుంది. आज के दिन 9 से 12 घंटा तक चलता है. కొత్తగా వచ్చినటువంటి స్కూటర్ బ్యాటరీ और नए जो स्कूटर्स आए हैं उनकी 50 बैटरी కిలోమీటర్లు నడిచేది. 50 किलोमीटर ఈ तक రోజు चलता వచ్చిన है. బ్యాటరీ आज के दिन जो बैटरी 500 है కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది. 500 किलोमीटर ఏమి चलता है. చెప్తున్నా నేనంటే मैं क्या कहना चाहता हूं? మానవుడు मनुष्य जो ఈ है కృత్రిమమైనటువంటి వాటికి ఏది ఆర్టిఫిషియల్ ఉన్నాయి కదా, ये सारी जो आर्टिफिशियल चीजें जो వాటికి है ఆయుష్ పోసే ప్రయత్నం और చేస్తున్నాడు. उसका उम्र बढ़ाने का काम कर रहे हैं. దేవుడు परमेश्वर जो है మనిషికి मनुष्य తన को హస్తములతో సృజించినటువంటి సృష్టికి अपने हाथों से बनाई हुई जो ఆయన सृष्टि ఆయుష్ है పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. और उसकी
उम्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं సైమల్టేనియస్ గా నడుస్తూ और ఉన్నాయి दोनों एक के बराबर चलते हैं ఇప్పుడు ఈ రోబోట్ ఉన్నది अब ये जो रोबोट है దానికి స్కిన్ ఇవ్వబడింది उसको जो चमड़ी दी गई స్కిన్ ఒకవేళ కట్ అయితే और वो स्किन अगर एक बार वो कट होता है तो మనిషి వెళ్ళి दूसरा मनुष्य जाकर దాని స్కిన్ రిప్లేస్ చేయాలి और वो जो स्किन है उसका रिप्लेस करना है ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అంటే वो उसका क्या प्रयास कर रहे हैं మనకి ఎలాగైతే हमको जैसे కట్ అయిపోయి जैसे कट होता है అంతటది హీలింగ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉన్నదో अपने आप से हील होने का जो कैपेसिटी हमारे पास है ఇక్కడ यहाँ पर जल गया है అంత దానంతటది హీల్ అయిపోయింది अपने आप से वो वहां पर ठीक हो गया यहाँ पर दाग लग गया కొంతకాలం మచ్చ వెళ్ళిపోయింది और थोड़े समय तक वो दाग निकल गया ये टूट गया మరలా అతుక్కున్నది और फिर से जुड़ गया సో ఎలాగైతే మన శరీరానికి जैसे हमारे शरीर को సెల్ఫ్ హీలింగ్ పవర్ ఉన్నదో सेल्फ हीलिंग पावर है ఆ రోబోట్ స్కిన్ కి కూడా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు वो रोबोट के स्किन को भी देने का प्रयास कर रहे हैं రోబోట్ కి రెండు దొరికినట్లయితే और रोबोट्स को दो अगर मिल जाएगा సారీ మూడు దొరకాలి अगर तीन चीजें मिल जाएगी మూడు वो तीन क्या है ఒకటి एक లైఫ్ నెవర్ ఎండింగ్ లైఫ్ దొరకాలి नेवर एंडिंग लाइफ मिलना है రెండు दूसरा సెల్ఫ్ హీలింగ్ పవర్ కలగాలి सेल्फ हीलिंग पावर मिलना है మూడు ఫీలింగ్స్ కలగాలి और उसके अंदर फीलिंग्स होना మీకు నాకు ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి आपको और मेरे अंदर फीलिंग्स है మెషిన్ కి ఫీలింగ్స్ లేవు मशीन्स के अंदर कोई फीलिंग అయితే नहीं ఈ రోజు మానవుడు దానిలో కూడా ఫీలింగ్స్ పుట్టించడం ప్రయత్నం आज के दिन मनुष्य भी उनके अंदर फीलिंग पैदा करने के प्रयास में है ఆ తరువాత उसके बाद మానవుడు मनुष्य ఈ మానవుడు ये मनुष्य ఏ మానవుడు कौन सा ఆదము నుండి వచ్చిన మానవుడు आदम से आए हुए मनुष्य ఎలాగైతే రైతులు చనిపోతున్నారు और जैसे किसान मर रहे हैं ఎలాగైతే కార్మికులు చనిపోతున్నారు जैसे लेबर्स मर रहे हैं అలా చనిపోయి वहां वैसे मरते मरते ధనికుల చిన్న ప్రపంచం వస్తుంది ధనికుల చిన్న ప్రపంచం अमीरों का छोटा संसार आएगा పేద ప్రపంచం చచ్చిపోతుంది గమనించాలి మాటని गरीबों का जो संसार है वो मर जाएगा आप लोग ध्यान दीजिए నా దగ్గర ఒకటే సిమ్ ఉన్నది मेरे पास एक ही सिम है నా మొబైల్లో రెండు వస్తాయి मेरे मोबाइल में दो आएगा ఒకటి నాకు అవసరం एक मुझे जरूरत है రెండు నాకు అవసరం లేదు और दूसरा मुझे जरूरत नहीं है మీరు రెండు సిమ్లు పెట్టుకొని आप दो सिम रखकर కొంతమంది రెండు మొబైల్లు పెట్టుకుంటారు और कुछ लोग जो है दो मोबाइल रखते हैं నాలుగు సిమ్లు चार सिम ఏం చేస్తున్నారు क्या कर रहे हो వాళ్ళని ధనవంతులు చేస్తున్నారు दूसरे वालों को धनवान कर रहे हैं किसे కంపెనీ వాళ్ళని कंपनी वाले అవసరం ఉంటే వాడుకోండి आपको अगर जरूरत है तो 300 అయితే 300 చార్జ్ చేసుకోండి 300 लगे 300 ही रिचार्ज 3000 చార్జ్ అవసరం లేదు నీకు और 3000 का चार्ज आपको అవసరం లేదు वो डेटा की जरूरत नहीं వాళ్ళు యూనివర్సిటీలో కూర్చోవాల్సిన పని లేదు నీకు और वो बिना काम के यूनिवर्सिटी में बैठने की जरूरत नहीं है నువ్వు అలా చేస్తున్నట్లయితే अगर वैसा करोगे నిన్ను చంపేసి నీ తల మీద వాడు నిలబడతాడు आपको मार कर आपके सर के ऊपर वो खड़ा रहेगा हालेलुया ఆకాశం నుండి మన్నాని కురిపించడానికి और आकाश से मन्ना को बरसाने के लिए ఒక టాబ్లెట్ తోటో లేకుంటే ఒక పిల్ తోటో మానవుడికి ఆహారం ఇవ్వడానికి एक टैबलेट से या फिर एक पिल से मनुष्य को भोजन देने के लिए మనిషి యొక్క ఆయుష్ను 1000 సంవత్సరాల వరకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి और मनुष्य की जो उम्र है हजारों वर्ष तक लेकर जाने के लिए మనిషిని తీసుకొని వెళ్తూ మషిన్ ని నిత్యములోకి నడిపించడానికి और मनुष्य को लेकर जाने का प्रयास में ये मशीन को भी हमेशा के लिए रखने के लिए ఈ రోజు ఈ రోబోట్ ఫుట్బాల్ ఆడుతది आज के दिन ये रोबोट जो है फुटबॉल खेलता है ఈ రోజు అది వాలీబాల్ ఆడుతది आज के दिन वो वॉलीबॉल खेलता है టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడుతూ ఉంటది वो टेबल टेनिस या टेनिस खेलता है రన్నింగ్ రేస్ లో పరిగెడతా ఉంటది और रनिंग रेस में दौड़ता है ఓడించలేరు उसे कोई नहीं हरा सकता ఈ మషిన్స్ ఒకవేళ ఎక్కువైపోతే ये मशीन से एक बार ऐसा मान लेते हैं कि अगर ज्यादा हो మనుషుల అవసరం లేదు तो मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी మనుషులు చంపేస్తారు मनुष्य को मार दिया जाएगा కోవిడ్ సమయంలో कोविड के समय में కనపట్టలేదు అందరికి आपको नहीं दिखाई दिया ఎవరికి కనపట్టలేదా क्या किसी को दिखाई नहीं दिया కోట్ల మంది చనిపోయారు कितने करोड़ों लोग मर गए ఆహారం లేకుండా చనిపోయారు और भोजन के बिना मर गए చనిపోయారు और रास्ते पे मर పట్టాల गए మీద చనిపోయారు और वो शहर में मर गए వాళ్ళని చనిపోవడానికే వదిలిపెట్టారు और उनको मरने के लिए ही छोड़ दिया गया మనిషిలో కరప్షన్ లేకపోయినట్లయితే मनुष्य के अंदर वो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा तो లాక్డౌన్ కేవలం 6 ఎయిర్పోర్ట్స్ లోనే కలిగేది और लॉकडाउन जो है सिर्फ और सिर्फ 6 एयरपोर्ट पे होता था ఈ భారతదేశం అంతా లాక్డౌన్ వచ్చేది కాదు ये भारत देश पूरा लॉकडाउन नहीं आता था ఎందుకు లాక్డౌన్ వచ్చింది और किस लिए लॉकडाउन आया కరప్షన్ क्योंकि भ्रष्टाचार మనుషుల్ని చంపాలి और मनुष्य को मारना है మనుషుల్ని ఏమంటారు నిరాధారులుగా చేసేయాలి और मनुष्य को निराधार कर उनको नौकरी के बिना करना వదిలిపెట్టండి నువ్వు వదిలిపెట్టవు కదా आपको छोड़ बोलूंगा तो छोड़ेंगे नहीं రోజు వదలాల్సి వచ్చింది और उस दिन छोड़ना पड़ा 6 एयरपोर्ट्स లో 6 एयरपोर्ट्स में స్ట్రాంగ్ లాక్డౌన్ చేసినట్లయితే अगर स्ट्रांग लॉकडाउन किया जाता మన భారతదేశంలో మనము బాధపడే వాళ్ళం కాదు हमारे भारत देश में हम लोग दुख नहीं मनाते ఏ చైనాని మీరు రోజు తిడతారో और जिस चाइना को हम लोग रोज कोसते हैं రోజు చైనాని తిట్టని పిల్లోడు లేడు తిట్టని ముసలోడు లేడు और रोज चाइना को गालियां देने बिना कोई
ना तो बच्चा है ना तो बुढ़ा है, ना तो बच्चा है ना तो बूढ़ा है, ప్రతివాడికి చైనా వాడు దొరుకుతాడు. और हर एक को चाइना वाला मिलता है, ఆ కోవిడ్ ఆడే పంపించాడంట. क्योंकि कोविड उसने ही भेजा करके कहता है. చైనా మొబైల్ ఇది, क्या ये चाइना मोबाइल है? చైనానా? चाइना मोबाइल అడుగుతూ ఉంటారు. हम लोग पूछते रहते हैं. తెలుసా చైనా వాడు పూర్తి లాక్డౌన్ పెట్టలేదు. आपको पता है चाइना वाले ने पूरा लॉकडाउन नहीं रखा. ఏ చైనా నుంచి అయితే వైరస్ వచ్చిందని చెప్తున్నారో, जिस चाइना से वायरस आया करके कहते हैं, ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడే పెట్టేసి దాన్ని అరికట్టేశాడు. जहां पर था वहीं पर ही बंद कर कर वहां पर उसे बांध दिया. మన కళ్ళని కట్టేశారు, हमारे आंखों को पट्टी लगा दिया, చెవులను కట్టేశారు, हमारे कानों में लगा. 143 crores పాపులేషన్ అని ఈ రోజు డబ్బా కొడుతున్నారు. 143 पॉपुलेशन करके आज के दिन डब्बा कर रहे हैं. సరిగ్గా జనసంఖ్య వేస్తే अगर अच्छे से ఓన్లీ 80 crores, सिर्फ 80 करोड़ है. కానీ ఏం చెప్తున్నారు? लेकिन क्या कहते చైనా हैं? కంటే గొప్ప జనసంఖ్య మాదని చెప్తున్నారు. चाइना से बड़ी जनसंख्या ఇది हमारी నిజం కాదు. है. ये सही వాళ్ళు नहीं है. 250 కోట్ల మంది ఉన్నారు. वे 250 करोड़ हैं. ఏం నేర్పిస్తున్నారు మనకి? हमें क्या सिखाते हैं? మన 143 crores, हम लोग 143 करोड़ हैं. పొద్దున 143, సాయంకాలం 153 అవుతుంది తెలుసా మీకు? मॉर्निंग 143 रहेगा तो शाम के टाइम 153 हो जाएंगे. ఇంకోటి 160 చెప్పేస్తాడు. और दूसरा जो है 160 कर देगा. 110 నడుస్తున్నది నేరుగా 143కి వెళ్ళిపోయింది ఈ రోజు. 110 चल रहा था तो सीधा 143 चलेगा. మీ కళ్ళకు కొన్ని దాచిపెట్టబడి అని చెప్తున్నారు. आपके आंखों के सामने कुछ छुपाए जा रहा है करके मैं बता रहा हूं. దేవుడు మీ కళ్ళకు వాటిని బయలుపరచలేదు అంటున్నాడు ఇక్కడ. और परमेश्वर आपको आपके आंखों के सामने नहीं दिखने के लिए कहा. చెవులకు వాటిని బయలుపరచలేదని చెప్తున్నాడు. और परमेश्वर ने आपके कानों तक वो नहीं लाया. ఎందుకంటే మీరు వాటిని వినడానికి కళ్ళు తెరవలేదు, చెవులు తెరవలేదు. क्योंकि आपने उन सारी चीजों को सुनने के लिए देखने का अपने आंख और మోషే ఏది చూడాలంటే నువ్వు చూసిరా పో. मनुष्य मूसा जो है जो देख सकते हैं वो आप जाकर देख कर. ఏది వినాలన్నా నువ్వు వినరా పో. और वो क्या सुनने के लिए गया आप सुन कर. నేను నీతో మాట్లాడతాను అంటున్నాడు. और परमेश्वर आपसे बात करेंगे कहते हैं. కానీ ప్రజలు ఏమంటారు? लेकिन लोग क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, మోషే నువ్వు వెళ్ళరా పో, మోషే నువ్వు मूसा आप जाकर आओ, आप जाकर आओ करके. దానికి మోషేని ఎదురు పెట్టి పంపించేవాళ్ళు. हर एक चीज के हर एक वस्तु विषय के लिए मूसा को आगे कर జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. वे जो है उसे याद दिला रहे हैं. ఏం చేస్తున్నాడు మోషే? मूसा क्या कर रहे हैं? జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, उन्हें याद दिला रहे हैं. రెండు दूसरा తెలియనివి అని చెప్తున్నాడు. ये आपको नहीं पता है करके कहते हैं. మూడు तो ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. और उन्हें आज्ञा दे रहे हैं. ఈ రోజు ఎందుకు దేవుడు మీతో ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు? आपको आज के दिन परमेश्वर ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहे हैं? ఆకాశం నుండి మన్నాని కురిపించాడని చెప్పి పాట పాడుతూ ఉంటాం మనం. आकाश से मन्ना बरसाए करके गीत गाते रहते हैं. బండ సందులోంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చిన పాట పాడుతూ ఉంటాం. और చట్టాన్ में से जल को लेकर आया करके हम लोग गीत गाते हैं. మారా జలములను మధురంగా మార్చడం చేసి పాట పాడుతూ ఉంటాం. और अच्छे जल को मधुर बना लिया कर మారా చేసినటువంటి నీటిని और कड़वे जल को अच्छा बनाया करके हम लोग ఎర్ర సముద్రం పాయలు చేసి తీసుకొని వచ్చాడని చెప్పి పాట పాడుతూ ఉంటాం. लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया हम गीत गाते हैं. ఫరోని ఓడించాడని చెప్పి పాట పాడుతూ ఉంటాం. फरो को हरा दिया करके गीत गाते हैं. ఫరోని ఓడించడం అంత చిన్న పైన? और फरो को हराना क्या छोटा काम है? ఫరోని ఓడించడం అంత చిన్న పైన? और फरो को हराना इतना छोटा काम है क्या? క్రైస్తవ జన సమూహము और मसीहों का जन समूह చిన్న సంఘమే కావచ్చు, छोटा समूह हो सकता है. ఒకవేళ నిష్ఠగా తెలుసుకొని ప్రార్థన చేసినట్లయితే, अगर निष्ठा के साथ अगर हमें जानकर हमने प्रार्थना किया है, ఎంతటి ఫరోనైనా సరే మనం ఓడించవచ్చు. कितना भी बड़ा फरो क्यों ना हो हम हरा सकते हैं. మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా? हम क्या करते हैं? తిని త్రాగి సుఖమును అనుభవిస్తున్నాం. खाकर पीकर और सुख को अनुभव करते हैं. జొమాటో స్విగ్గీ అంటున్నాం మనం. और जोमेटो स्विगी कहते हैं. ఏం తింటావురా నువ్వు అని అంటారు. आप क्या खाओगे करके पूछते हैं. నన్ను వదిలే మమ్మీ, నువ్వు मुझे छोड़ दीजिए, ఆర్డర్ పెట్టుకుంటా. मैं ऑर्डर कर लूंगा. వాడు లోపలికి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు, ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాడు. वो अंदर जाकर बैठता है अपना ऑर्डर. మూలలో కూర్చుంటే మొబైల్ పట్టుకుని ఆర్డర్ పెట్టుకుంటది. और वो ये जो है दूसरे कोने में बैठता है मोबाइल पकड़ के ऑर्डर. आपको क्या बनाना है? నేను బయటికి వెళ్ళి తినొస్తానంటాడు ఆయన. मुझे छोड़ दीजिए, मैं बाहर जाकर खाकर आ जाऊंगा. నా పరిస్థితి ఏంది? लेकिन मेरी परिस्थिति क्या? పని మనిషిని क्या मैं अकेली काम करने वाली లేదా? क्या मेरा कुछ नहीं? ఆర్డర్ పెట్టుకుంటా. मैं भी ऑर्डर रख लूंगा. 30 సంవత్సరాలు చచ్చిపోతున్నారు. और 30 साल में लोग मर रहे हैं. 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ మనిషిని చంపేస్తున్నాయి. 3 इंग्रेडिएंट्स जो है मनुष्य को मार रहे हैं. ఇష్టం వచ్చినట్టు జనాలు చంపేస్తున్నారు. और जितना इच्छा लगता उनके इच्छा अनुसार लोगों को मार रहे हैं. వాటిని యూట్యూబ్ లో చూస్తాడు, లొట్లేసుకొని సొంగ కార్చుకుంటూ చూస్తూ ఉంటారు అందరూ. और उसे उन सारी चीजों को यूट्यूब में देख देते हैं. రోజంతా అదే పని, रोज पूरा यही काम है. ఓన్లీ బటర్ అంటాడు, ఓన్లీ బటర్. सिर्फ बटर कहते हैं. ఇంత బటర్ తీసుకొని దాని మీద వేస్తాడు. इतना बटर लेकर उसके ऊपर डालते हैं. ఏదో పోస్తాడు और ऐसा लगाते हैं और रोल करते हैं. దాని మీద పోస్తాడు और उसके ऊपर करते हैं और कुछ పోస్తాడు और लगाते हैं और कुछ लगते हैं చితకు కొడతాడు దాన్ని और उसे दबाते हैं వేస్తాడు और डालते हैं. మళ్ళీ పోస్తాడు, బటర్ పోస్తాడు, फिर बटर लगाते हैं, फिर बटर लगाते हैं మళ్ళీ పోస్తాడు और लगाते हैं. అన్నీ అయిపోయింది, అది అయిపోయింది అనుకుంటే सब होने के बाद अगर हो गया ఒకటి వస్తుంది ఆయన చేతిలోకి. फिर उसके ऊपर घसने वाला एक चीज आ जाता है. లేకపోతే ఇంకోటి లేదు. वो अगर नहीं होगा तो दूसरा कुछ नहीं होगा. ఈరోజు అందరు దాని వెనకాల పడ్డారు. और आज के दिन सब उसके पीछे भाग रहे हैं.
ఎంత చీజ్ ఎంత బటర్ తింటున్నావు రోజుకి నీవు? कितना चीज कितना बटर खाते हैं रोज के? నీ స్వార్థము కోసం నీవు జనాల్ని చంపవాక. आपके स्वार्थ के लिए आप लोगों को मत मारना. ఒక ఆయన ఏదో హార్ట్ అటాక్ పరాఠా అని పెట్టాడు. एक व्यक्ति ने हार्ट अटैक पराठा करके वहां पर बोर्ड लगा. ఎంత పిండి తీసుకున్నాడు? इतना आटा ले लिया. ఎంత పిండి మేము 3 రోజులు తింటాం ముగ్గురం. इतना आटा जो है 3 दिन खाते हैं हम तीनों. ఇంత పిండి తీసుకొని इतना आटा लेकर ఒక్క పరాఠా చేశాడు ఇంత పెద్దది. इतना बड़ा पराठा बना लिया. అట్ట తీసుకున్నాడు బటర్. और बटर ऐसा ले लिया, పోసాడు, ऐसा डाल दिया. దానిలో తేలుతుంది, అది ఈత కొడుతుంది, అది और वो उसके अंदर जो है वो तैर रहा है, ఈత కొడుతుంది అది, और वो तैर रहा है. ఈ వీడియోలు లైక్లు షేర్లు కమెంట్లు, ये वीडियो उसका लाइक शेयर और कमेंट होते जा रहा है. స్తోత్రం. రోజు వాట్సాప్ లో నువ్వు అదే పంపించేది. और सारे दिन व्हाट्सएप में यही चीज भेज रहे हैं. నీ పని అంతా आपका काम यही है, ఇంకేం పని లేదు. और दूसरा काम नहीं. ఇటు జొట్టు ఇటు పంపిడు, ఇటు జొట్టు ఇటు పంపిడు, ऐसा देखना, दूसरी जगह भेजना, देखना भेजना. మళ్ళీ అది తీసుకొచ్చి నీ కిచెన్ లోకి తెచ్చావు. और वो लेकर आपने किचन में लेकर आए. నేను ఒక రోజు మీతో చెప్పాను, मैं एक दिन आपसे कहा था, ఎక్కువ ఆహారము నీకు విషము. ज्यादा जो भोजन है आपके लिए विष है. किचन లో అధికమైన ఆహారం ఉండటం నీకు విషము. आपके किचन में ज्यादा भोजन रहेगा तो आपके लिए जहर है. నీ కిచెన్ లో తక్కువ ఆహారం ఉండటం కూడా నీకు విషమే. आपके किचन में कम खाना होना भी आपके लिए जहर है. ఉన్నాయి కదా తినేస్తావు, है ना है करके खा लेते हैं, పెరిగిపోతుంది और बढ़ जाते हैं. ఏం పెరుగుతుంది? क्या बढ़ेगा? వెయిట్, ఇంకా वेट बढ़ेगा. కొలెస్ట్రాల్ మనం తెచ్చుకున్నదే, हमने ही लेकर आए. ఇంకా और షుగర్ మనం తెచ్చుకున్నదే. शुगर, ఈ గవర్నమెంట్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు బంద్ చేస్తే మనం మన శరీరంలో పెడుతున్నా షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు. गवर्नमेंट जो है शुगर फैक्ट्री बंद कर रहा है तो हम अपने शरीर में शुगर फैक्ट्री बढ़ा रहे हैं. మీకు తెలుసా షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ చాలా బంద్ అయిపోయాయి. आपको पता है शुगर फैक्ट्री से बहुत सारे बंद हो गए. ఎందుకు? किस लिए? అది మన హానికరం అని చెప్పేసి. क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है. మనం షుగర్ ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు. हम जो है शुगर प्रोड्यूस नहीं करना है, చేయకూడదు. हमने नहीं करना. మనం ప్రెషర్ ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు. हमने प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करना. సిక్నెసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు. हमने सिकनेस प्रोड्यूस नहीं करना. హెల్త్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. हमने हेल्थ प्रोड्यूस మన करना. హ్యాపీనెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. हम हैप्पीनेस प्रोड्यूस करना. జాయ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. हमने जॉय प्रोड्यूस మన करना. లవ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. सॉरी, ప్రేమ. हमने प्रेम को प्रोड्यूस करना है. ఏంటి నీ ప్రొడక్షన్ సెంటర్ లో ఉన్నది ఈ రోజు? आज का दिन क्या है आपके प्रोडक्शन हाउस में? స్తోత్రం. हालेलुया. తినండి, స్విగ్గీలు తినండి, జొమాటోలు తినండి, నాకేం ఇబ్బంది లేదు. खाइए, स्विगी से खाइए, जोमेटो से खाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. పిజ్జాలు తినండి, బర్గర్లు తినండి, నాకే సంబంధం లేదు. पिज्जा बर्गर खाइए, मुझे कोई फर्क ఎంత नहीं. తింటారు తినండి, कितना खाना चाहते हैं उतना खाइए. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి తినండి, బాగుంటుంది. అది कभी एक बार खा लीजिए, ठीक है, अच्छा लगता है. ఆరోగ్యమే ఏమిటండి? क्या है? ఆరోగ్యమే अच्छी सेहत ही మహాభాగ్యము. ఓకే, లాస్ట్ మాట నేను చెప్పి ముగిస్తున్నాను. आखिरी बात कहकर बताता हूँ ఏమి జరుగుతుంది? क्या हो रहा है. ఏదేను తోటలో एदेन के बगीचे में మొదటి రోజు నుండి सबसे पहले दिन నిన్ను से తిండిబోతునిగా చేసి आपको एक खाने के पेटू बनाकर, పేటు బనాయా. ఏం చేశారు? क्या किया? తిండిబోతు. ఏం చేశారు? आपको पेटू बनाकर, చెప్పండి, ఏం చేశారు? మనల్ని अपने को क्या बना? ఏదేను తోటలో ఏం చేశారు? एदेन के बगीचे में क्या किया? దేవుడు అన్నిచ్చి ఫ్రీడమ్ తో తినమంటే, प्रभु ने इतने सारी चीजें देकर और फ्रीडम से रखा, ఏదైతే తినొద్దు అన్నారో और जो नहीं खाने के लिए తిండిపోతే అదే తిన్నాడు. वो पेटू जाकर वही चीज खा लिया. స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया. అప్పుడప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్స్ తో చెప్తూ ఉంటాను, कभी कभी मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ, కనీసం కుక్కలను వదిలిపెట్టండి రా, कभी कम से कम कुत्तों को तो छोड़ दीजिए, పావులను వదిలిపెట్టండి అయ్యా, वो सांप को तो छोड़ दीजिए, కప్పలను వదిలిపెట్టండి అయ్యా, वो फ्रॉक्स को तो छोड़ दीजिए. ఇంక ఇతరులు నన్నేమంటారు? सॉरी, ఇతరులు నన్నేమంటారు? और सारे लोग ये दूसरे लोग వదిలిపెట్టయ్యా, वो मुर्गी को बख्श दो, మేకను వదిలిపెట్టయ్యా, बकरे को बख्श दो, చేపలు వదిలిపెట్టయ్యా, मछलियों को बख्श दो करके कहते हैं. ఆ తిండిపోతూ ఆ రోజు ఆ ఒక్క పండు తిన్నాడు. वो पेटू जाकर वो एक फल को खा लिया. స్తోత్రం. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఏదో చేద్దాం అనుకుని వెళ్ళాడు. कुछ तो करूंगा करके ఏం गया. చేద్దామని? क्या करने गए? పరలోకంకి వెళ్దాం అనుకున్నాడు ఆయన. అది తిని वो खाकर स्वर्गराज जाने के लिए सोचा उन्होंने. ఆయన మనుష్యుడిగా దేవదూత మారిపోదాం అనుకున్నాడు. वो मनुष्य के रूप से स्वर्गदूत में बदल जाएंगे करके सोचे. మీకు తెలుసా స్టెఫెన్ రాళ్లతో కొడుతున్నప్పుడు, आपको पता है स्टीफनस को जब पत्थर से मार रहे थे, కొట్టక ముందుగానే और उन्हें मारने से पहले సన్హెడ్రిన్ సభలో కూర్చోబెట్టారు ఆయన్ని. और उनको वो सनहेड्रिन का सभा में बिठा दिया, ఆయన్ని బంధించేశారు, సంకెళ్ళతో పెట్టారు, और उन्हें वहां पर जंजीरों से बांध दिया, ఆయన అరెస్ట్ చేశారు ఆ రోజు. और उनको उस दिन अरेस्ट कर लिया. స్టెఫెన్ మాట్లాడుతూ ఉంటే, और स्टीफन जब बात कर रहे थे, ఆయన ముఖం వాళ్ళకి దేవదూత ముఖంలా కనబడుతుంది. उनका जो मुख है वो स्वर्गदूतों का चेहरा जैसे दिख रहा था. కానీ సర్పం ఏమో చెప్తున్నాడు? लेकिन సర్పం ఏమో చెప్తుంది? सांप क्या कहता है? నీ ముఖము, आपका जो चेहरा దేవదూత లాగా देवदूत के समान మారిపోతావు, बदल जाएगा, నువ్వు చచ్చిపోవని చెప్పంటే आप नहीं मरोगे करके कहते ఆ हैं. ఒక్క వ్యాక్సిన్ కోసం వెళ్ళాడు ఆయన. और वो उस एक वैक्सीन के लिए चले गए. ఒకటే వ్యాక్సిన్. एक ही वैक्सीन. ఏమనుకున్నాడు? वो उन्हें क्या सोचा? ఫ్రూట్ అనే వ్యాక్సిన్ తింటే ये फ्रूट नाम का वैक्सीन मैं खा लूंगा,
నేను చచ్చిపోను అనుకున్నాడు. और उन्होंने सोचा कि मैं नहीं मरूंगा. చచ్చిపోయాడా లేదా? क्या मरे या नहीं मरे? ఆది మొదటి దినం మొదలుకొని और उस पहला दिन को छोड़कर ఈ రోజు వరకు आज के दिन तक ఈ ప్రపంచము ये संसार में నీ ప్రాణం మీద అటాక్ చేస్తుంది. आप ये संसार जो है आपके प्राण के ऊपर अटैक कर रहा है. నీకు తెలియదు అది. आपको पता नहीं है. అన్ని తిరిగి నీ ప్రాణానికే వస్తాయి. सारी चीजें घूमकर आपके प्राण के ऊपर आता है. నేను చంపాలనే ప్రయత్నం చేస్తా. आपको मारने का प्रयास कर रहा है. సైన్స్ ని పక్కన పెట్టేసేయ్. साइंस को बाजू में रख के దేవుడి దగ్గరికి రా. परमेश्वर के पास आओ. దేవుడి దగ్గరికి రా నువ్వు. परमेश्वर के पास आओ. భక్తిలో నడు నువ్వు. भक्ति में चलो. 4 రూపాయలు సంపాదించు. 4 रुपए कमा लो. చాలు ప్రభు అని చెప్పు. आपके प्रभु बस हुआ करके कहना. పరిగెట్టి పాలు దాగే కంటే నిలబడి నీళ్లు తాగడం మంచిది. और दौड़ कर जाकर दूध पीने के बदले खड़े रहकर पानी पी लीजिए. 4 రోజులు సంపాదించుకో చాలు. 4 रुपए कमा लो, उतना काफी है. చాలు నీకు. उतना ही काफी है. నా ప్రాణమా తినుము త్రాగుము సుఖించుము అక్కడ దాకా వెళ్ళవాక. और मेरे प्राण खा ले पी ले और सुख भोग ले, वहां तक मत जा. 4 రోజులని దేవుడు నీకు 40 రోజుల ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు. और वो 4 दिन ही परमेश्वर आपको 40 दिन के समान आशीर्वाद देंगे. ఏలియాతో మాట్లాడాడు దేవుడు, ఎప్పుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. एलिया से बात करने वाले परमेश्वर हमेशा मुझसे बात करते हैं. ఒక్క పూట భోజనము 40 రోజుల యాత్ర అంటాడు నాతోటి. एक टाइम का जो भोजन है 40 दिन की यात्रा के समान करते हैं. స్తోత్రం ప్రభు అంటాను నేను. हालेलुया, प्रस्तुति परमेश्वर करके कहता हूं. ఆమేన్ హల్లెలూయా. आमेन हालेलुया. దేవుడి దగ్గరికి తిరిగిరా. परमेश्वर के पास लौट कर దేవుడి आओ. దగ్గరికి తిరిగిరా. परमेश्वर के पास लौट कर ఒకవేళ आओ. నిన్ను చంపాలనుకున్న ఫరో నీ వెనకాల పడినా కూడా अगर आपको मारने वाला फरो आपके पीछे पड़ा ही क्यों ना हो, దేవుడు సముద్రాన్ని పాయలు చేసి నిన్ను అటు తీసుకొని వెళ్తాడు. परमेश्वर समुद्र को 2 भाग करके आपको उस तरफ ఆయన लेकर जाएगा. నిరంతరం నీతో పాటు ఉండి वो हमेशा आपके साथ रहकर చెమట పట్టకుండా నిన్ను కాపాడతాడు. आपको पसीना लगने के बिना आपको बचाएगा. భయం కలగకుండా నీ ముందు నీ వెనకాల నిలబడతాడు. आपको डर लगने बिना आपके आगे आपके నీ पीछे खड़ा బట్టలు रहेगा. నీ చెప్పులు చినిగిపోయి అరిగిపోకుండా దేవుడు నిన్ను కాపాడతాడు. आपके कपड़े आपके जूते आपको फटने के बिना आपको నీ संभालेगा. శరీరము క్షీణించిపోకుండా దేవుడు నిన్ను కాపాడతాడు. आपके शरीर खराब हुए बिना परमेश्वर आपको దేవుడి संभालेगा. దగ్గరికి రా నువ్వు. परमेश्वर के पास आ जाओ. రేపు రోగం ఏదైనా ఒక నీలో ఉంటే अगर आपके अंदर कोई बीमारी क्यों ना దేవుడి हो, దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళదాన్ని. परमेश्वर के पास लेकर जाओ. అంతమందిని బాగు చేసిన దేవుడికి నీవు భారమ కాదు. और इतने लोगों को ठीक किया हुआ परमेश्वर के लिए आप कोई बड़ा वजन नहीं हो. అడగటం లేదంతే. आप जा रहे नहीं हो, इतना ही ఇవే है. అడగటం లేదు ఆయన. आप ही नहीं मांगते हैं. అడిగి సంపాదించుకోండి. आप मांग कर ले लो. आज के అడిగి दिन సంపాదించుకో. मांग कर ले लो. అడిగి సంపాదించుకో. मांग कर ले लो. అడిగి సంపాదించుకో దేవుడి దగ్గరికి हाँ, వెళ్ళి. परमेश्वर के पास जाकर मांग कर ले लो. ప్రతి బలహీనత దూరం చేసేసుకో ఈ రోజు. हर एक कमजोरी को आज के दिन दूर कर लो. ప్రతి సమస్యను బయటికి తీసుకొని పంపించేసే రోజు. हर एक समस्या को आप बाहर लेकर जाओ. దేవుడి సన్నిధిలో కనపడడానికి ప్రయత్నం చేయి. और परमेश्वर के सानिध्य में दिखने का प्रयास భయం करो. భక్తితోటి నడుస్తూ ఉండు. और डर के साथ भक्ति के साथ चलिए. ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని నడిపించిన దేవుడు నిన్ను కూడా నడిపిస్తాడు. और इजराइल के लोगों को जैसे चलाया आपको भी वैसे चलाएंगे. వారిని పోషించిన దేవుడు నిన్ను కూడా పోషిస్తాడు. और उनका जो पोषण किया हुआ परमेश्वर आपको भी देखभाल करेगा. వారిని ఆశీర్వదించిన దేవుడు నిన్ను కూడా ఆశీర్వదిస్తాడు. और उन सारे लोगों को आशीर्वाद किए हुए परमेश्वर आपको भी आशीर्वाद దేవుడు देगा. అందరిని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. परमेश्वर सभी को आशीषित करे. आमेन. आमेन आमेन. హల్లెలూయా. हालेलुया.